Hello children, let us begin the discussion of JEE questions memory based dated 6th April shift 1 with physics. The question number 1, ratio of shortest wavelength in Lyman and Balmer series is. Ratio of shortest wavelengths in Lyman and Balmer series. We know Lyman series, all wavelengths end up to 1 and Balmer end up to 2. So shortest wavelength in Lyman series, shortest wavelength in Lyman series, shortest wavelength in Lyman series lambda L, shortest, that is 1 by R. Shortest wavelength in Balmer series, that is 4 by R. So the ratio is 1 by R by 4 by R, that implies 1 by 4. So correct answer is option A. So this is easy to remember. Shortest wavelengths for Lyman 1 by R, Balmer 4 by R, then Passion 9 by R, then 16 by R, then Fund 25 by R, like this. 1 by R, perfect squares. 1 by R, 4 by R, 9 by R, 16 by R, 25 by R. Okay, next one. Bullet of mass 50 gram is fired with a speed of 100 meter per second on a plywood and emerges with speed 40 meter per second. The percentage loss of energy is. Percentage loss of energy we can find delta E divided by E multiply by 100 to get into percentage. That is lost kinetic energy divided by initial energy. What is the lost kinetic energy? Half m into speed square 100 square minus half m, whatever mass that will get cancelled as percentage is asked, into the speed with which it emerges out is emerges with speed 40. So half m into 100 square minus half m into 40 square will be the lost energy. Okay, incident energy minus emerging energy will be the lost energy divided by initial energy half m into 100 square. In calculation, this half m throughout get cancelled, then 100 square minus 40 square divided by 100 square, that you get 8,400 divided by 10,000. This gets cancelled, that implies 0.84, that implies 84 percentage. So 84 percentage. The next one, 2.48 electron volt radiation falls on photosensitive surface. Photosensitive surface, 2.48 electron volt falls, then maximum kinetic energy 0.5 electron volt. That's why stopping potential is 0.5 volt. Then what is the work function? Direct question from Einstein's photoelectric equation. Phi minus phi 0 equals E max. Phi minus phi 0 equals E max. So phi 0 work function is asked. Phi 0 equal to phi minus E max. Phi is 2.48 minus E max is 0.5. So 2.48 minus 0.5 close to 2 electron volt. That correct answer is option B. Next one. A sample contains mixture of helium and oxygen gas. Ratio of RMS speed of helium to oxygen is. RMS velocity Vrms is equal to square root of 3RT divided by M0, where M0 is the molecular mass. Here nothing mentioned about temperature, but temperature is to be same in container. Same container they are taken, so temperature is constant. The gas constant is constant, so molecular mass only varies. So V proportional to 1 by square root of M0. That's why ratio of RMS speed of helium to that of oxygen equal to square root of molecular mass of oxygen divided by that of helium. Oxygen has 32, helium has 4. So root 8, that is 2 root 2, option B. Next one. Train starting from rest first accelerates uniformly up to speed 80 km per hour for time t. Moves with constant speed over another 3t. Average speed of the train for this entire duration. For this, let us just see such a graph, velocity, time graph, constant acceleration starting from rest first uniformly accelerates up to speed 80. So this be the speed be 80, and over what time? T time, T is given. Then moves with constant speed 80, constant speed for
further 3t. For 3t means further 3t. So this time instant should be 40. So this time interval is t and this time interval is 3t. We know velocity time graph. Distance traveled can be the area under the graph because it is only in the positive side. Total area we can find out. Distance equal to displacement. There is no change of direction. So average speed is equal to total distance divided by total time. Total distance by total time. What is the total distance traveled? Total distance traveled can be measured by measuring the total area under the graph. Area under this graph, area of triangle, half into base into height 80 plus length into breadth, rectangle, length into breadth is only 3t, 40 minus t, that is 3t, all divided by total time is 40. Then t gets cancelled throughout and you get 80 by 2, 40, then 240 by 4, that is 280 divided by 4, that is 70 km per hour. Option B should be the right choice. Next one. While measuring diameter of a wire using screw gauge, the following readings were taken. Main scale reading is 1 millimeter. That is pitch scale reading is equal to 1 millimeter. And circular scale coinciding division is 42. And least count is, what is the least count? Least count of screw gauge is equal to pitch divided by number of divisions on circular scale. Pitch has value 1 millimeter, it's given. Pitch is 1 millimeter. Circular scale divisions 100. So 1 by 100, that is 0.01 millimeter. So 42 times 0.01 millimeter, that is 0.42 millimeter circular scale reading. Then diameter of the wire is equal to pitch scale reading plus circular scale reading. Pitch scale reading is 1 millimeter plus circular scale reading is 0.42 millimeter. That means it is 1.42 millimeter is the diameter. But 1.42 millimeter is expressed as x by 50 millimeter. That's why x is equal to 1.42 times 50 millimeter. 1.42 times 50 is 142 multiplied by 5, how much? 5 into 1, then 71, 50, 2 decimal places, you get 71. So 71 millimeter. So the correct answer is option D. Next one, ratio of angle of prism and minimum deviation is 1. What do you mean by that? Ratio of angle of prism and minimum deviation is 1. That is A is equal to D. Then when the prism is suggested to produce minimum deviation, we have learned the refractive index equal to sine A plus D by 2 divided by sine A by 2. Here sine A and D are same. So sine A plus A, 2A by 2, 2 cancel sine A divided by sine A by 2, writing sine A as 2 sine A by 2 cos A by 2 divided by sine A by 2. Sine A by 2 gets cancelled and you get refractive index mu as root 3 is given. Refractive index is root 3. So refractive index root 3 is equal to cos A by 2. Cos of an angle is 2 times, 2 is also here, 2. So 2 cos A by 2, that means cos A by 2 is equal to root 3 divided by 2. Cos of an angle is root 3 by 2, so that angle is 30 degree. A by 2 equal to 30 degree, so answer A is equal to 60 degree. A is not the answer, B is the answer. Next one. 4 particles A, B, C, D have masses, different masses. They have equal momentum, which has highest kinetic energy. So kinetic energy, you can use P square divided by 2m. All the particles have equal momentum, so kinetic energy varies inversely with mass. Very simple question. The one which is lighter will have greatest kinetic energy. The lighter one among them is m by 2. So m by 2 means A. So A, B, C, D. Okay, so A is the right choice. Next one, 9th one. Which among the following does not depend on wave nature of light? That's very clearly photoelectric effect. Photoelectric effect was not able to be explained using wave theory proposed by Christian Huygens, but it was clearly explained by quantum theory of electromagnetic radiations.
And the correct answer should be option C, which is not a semiconductor. Silicon is semiconductor, germanium is a semiconductor, then copper oxide and graphite. Graphite is not treated as a semiconductor. So correct answer. Then we'll be switching to the next subject. After getting few more questions, we'll be continuing with physics. Thank you. അതൊന്ന്, അത് രണ്ട്, അത് മൂന്ന്. ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മറ്റതായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കടുത്ത മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. Let y is equal to f of x be the solution of the differential equation. That gives the differential equation. Differential equation കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എന്നുള്ളത്. 2x log x into dy by dx plus 2y is equal to 3 by x into log x. ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ സെഷനിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2x log x കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വി ഗെറ്റ് dy by dx പ്ലസ് 2x log x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കട്ടായി പോകും. 1 by x log x ഇൻറ്റു y ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ലോഗ് എക്സ് കട്ടായി പോകും ആ ടൈമിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 3/2 എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് കട്ടായി പോകും. 3/2 എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് 1/x log x dx which is equal to, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, 1/x into log x. log xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1/x. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്, ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ അല്ലേ. സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ലോഗ് ഇ റൈസ് ടു ക്യാൻസലായി പോയി. ഈ ആൻസർ ബിക്കം ലോഗ് എക്സ്. ആൻസർ ബിക്കം ലോഗ് എക്സ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് y ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു y log x to the base e is equal to integral of what is q? q is 3/2 x square. 3/2 x square into log x dx. Sorry, x square on denominator. 3/2 x square into log x dx to the base e, which is equal to 3/2 into ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു.
ഡി ടി സിക്കൽ ടു 1/x dx എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സിന് പകരം ടി കൊടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ dx/x² ഉണ്ട്. dx/x²നെ ടിയുടെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഡി ടി ബൈ എക്സ് സീക്വൽ ടു dx/x². അപ്പോൾ dx/x² പകരം ഡി ടി ബൈ എക്സ് കൊടുക്കുക. ബട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ പറ്റില്ല, ടി തന്നെ വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ് വന്ന ടി ഇവിടെ വന്നാൽ e⁻t സീക്വൽ ടു എക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ dx/x² is replaced by dt by e⁻t. dt by e⁻t is dx/x². So I write here e⁻t dt. e⁻t dt. Integration by parts ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. 3/2 into first function into integral of second minus integral of derivative of first into integral of second dt is equal to 3/2 into minus 2 e⁻t minus into minus plus. ബട്ട് e⁻t ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോടെ വരുമ്പോൾ e⁻t വരും. ഒരു മൈനസ് വരില്ല. ഈ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. ഒന്നുകൂടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മൈനസ് വരും. പ്ലസ് സി. സോ വി ഗെറ്റ് y ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് സീക്വൽ ടു വാട്ട്? y ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് സീക്വൽ ടു e⁻t ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 3/2 e⁻t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/e⁻t ആണ്. e⁻t is what? x. So 3/2x. ക്ലിയർ അല്ലേ? e⁻t ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് 1/e⁻t വരുന്നു. e⁻t x ആണ്. മൈനസും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്നത് t+1. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ്. ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി വീണ്ടും log of y of e⁻1. y of e⁻1 ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്. what is y of e⁻1? see, y of e⁻1 is equal to 0. that implies നിങ്ങൾ എക്സിന് എക്സിന് 1/e കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് 0 കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ അതാണ്. ഇക്വേഷനകത്ത് വൈക്ക് 0 കൊടുത്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 0 വരും. റൈറ്റ് സൈഡ് ബിക്കം -3/2 എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 1/e ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1/e ടു ദ ബേസ് e പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി. സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ലോഗ് 1/e is written as -1. ലോഗ് e is 1, ലോഗ് 1/e is -1. ലോഗ് 1/e ലോഗ് 1 മൈനസ് ലോഗ് e എന്ന് എഴുതാം. ലോഗ് 1 0, 0 മൈനസ് ലോഗ് e ടു ദ ബേസ് e1. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ 0 is equal to 0 പ്ലസ് സി. വി ഗെറ്റ് z is equal to 0. സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. c 0 ആണ്. c 0 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബിക്കം y log x to the base e is equal to -3/2x into 1 plus log x. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് then y of e is equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x equal to e കൊടുത്താൽ what is y? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇ കൊടുക്കുന്നു. y is equal to log e to the base e 1 ആയി. ഈക്വൽ ടു -3/2e വരുന്നു. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കൊടുത്തു. ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ 1 കിട്ടും. സോ 2 ക്യാൻസൽ. ആൻസർ ബിക്കം -3/e. ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ലീനിയർ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. AR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ARൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2 × A10 - A8 ആണ്. ഇത് നമ്പർ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും
എ ആർ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എ ആർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ സി എ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. നമുക്കിതിനകത്തുനിന്ന് എ ആർ കഴിയുന്നത്ര ആർ ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് A10ഉം A8ഉം കാണണം. അപ്പോൾ ആറില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ C2 gives, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, C1 gives C1 minus R C2. AR is equal to determinant of second row, no second column, no change. Third column, no change. Okay. Second column, no change. Third column, no change. Then first column C1 minus R C2. ഇതിനെ R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ R വരും, R minus R 0 വരും. ഇതിനെ R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2R വരും, 2R minus 2R 0 വരും. ഇതിനെ R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3R minus 2 minus 3R, that is minus 2. Expand along first column. ഫസ്റ്റ് കോളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ -2 ഇൻറ്റു ഇത് വരുന്ന റോയും കോളവും പോയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് n സ്ക്വയർ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു -2 ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് n സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ആൽഫ. ഓക്കെ, n സ്ക്വയർ become cancelled. AR is equal to -2 ബ്രാക്കറ്റിന് ഇൻസൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 ബീറ്റ പ്ലസ് 4 ആൽഫ. ദിസ് become AR. 2 beta plus 4 alpha is AR. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇതിനകത്തുണ്ടായ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, our equation does not contains R. There is no R. How evaluate 2A10 minus A8? 2A10. A10 is same as 2 beta plus 4 alpha. Not for gamma. It is 4 alpha, not gamma, it is 4 alpha. Minus A8, same, 2 beta plus 4 alpha. Simplify this, you get the answer. 4 beta plus 8 alpha minus 2 beta minus 4 alpha. 4 beta minus 2 beta, it becomes 2 beta. 8 alpha minus 4 alpha, it is 4 alpha. So answer become 4 alpha plus 2 beta. 4 alpha plus 2 beta. ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇതേ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ 6 നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 6 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A10 പ്ലസ് മൈനസ് A8 കണ്ടുപിടിക്കൽ ഈസിയാണ്. 6 അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 100 to 700. എന്നിന് എടുക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ഫ്രം 100 to 700. ഓക്കെ, n belongs to set 100 to 100, 101, 102, etc. up to 700. Then number of elements in a set A, then A is equal to, then A is equal to number of elements in A. What is A? A contains number which is neither multiple of 3 nor multiple of 4. See, 100 to 600, total number of elements in this set is equal to
601. 600 അല്ല കേട്ടോ, 100 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ. 100 to 700 ആണ്. നമ്മൾ 101 മുതൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയാണ്. 101, 102, 103 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 600 നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് 100ഓടെ ഇതിനകത്ത് കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് 601 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണ്? ഇനി number of elements neither multiple of 3 nor multiple of 4. Complement. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിളും പറ്റില്ല, 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും പറ്റില്ല. That means number of elements 3 union 4 the whole complement. De Morgan's property. So we evaluate n of u minus n of 3 union f. 3 union 4. Total number of elements il ninnu number of elements multiple of 3 and 4 നമ്മൾ subtract ചെയ്യും. This become total is 601 minus n of 3 union 4. Multiple of 3. 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, 3m. Multiple of 3 and multiple of 4. അത് നമുക്ക് evaluate ചെയ്യാം. See, ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലയും കൂടെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം. 601 minus number of elements which is multiple of 3 plus multiple of 4 minus 3 intersection 4. That means number of elements multiple of 12. Okay, multiple of 12. നോക്കൂ, നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 700 നമ്പേഴ്സാണ്. ഈ 700 നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അപ് ടു 100 വരെയുള്ളത് നമുക്ക്, 100 അല്ല 99 വരെയുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട. അപ് ടു 99 വരെയുള്ളത് വേണ്ട. അതായത് 700/3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 2, 6 വരും, 10, 3 വരും, അഗെയിൻ 10, 3 വരും, മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റിൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ട്? 99/3 is 33, which is equal to 233 minus 33, 200 numbers. Again, numbers which are multiple of 4 is equal to greatest integer of 700 by the bracket allato, it is greatest integer of 700/4 minus greatest integer of 99/4. കാരണം 700/4 എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് 1 to 700 വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് 1 to 99 വരെയുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 700/4 1, റിമൈൻഡർ 3, 30, 30ക്ക് 7, റിമൈൻഡർ 2, 25 minus 99/4. 99/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, that become 8, 19 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 24 പോയിന്റ് സംതിങ് വരും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എടുക്കുമ്പോൾ 175 മൈനസ് 24 വരും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എടുക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 151. അത് 151, ഇത് 200. ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്, അതോടെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സേ number of elements multiple of 12 which is equal to 700/12.
12 minus 99 by 12. Greatest 0, which is equal to 12. 5, 60, 10, 100, 8. 58. Greatest integer of 58 minus greatest integer of 99 by 12 is here 58 point something. 58 point something minus 58 point something. But we take its greatest integer. So not 58, here it is 5. Sorry, 8. 58 point something minus 8 point something. Then the greatest integer portion എടുക്കുന്നുള്ളൂ. So 58 minus 8 is equal to 50. So final answer is 601 minus 200 plus 151 minus 50. 200, 150, 601 minus 301. Answer become 300. Okay. Okay, thank you. ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടോ? ഞാനെടുത്തതൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്തില്ലേ? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും എന്നാലും ഇപ്പൊ രസമാണ്. പണ്ടത്തേനേക്കാൾ രസമായിട്ടുണ്ട്. ഫയലൊന്നും എടുത്ത് അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെറുതെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, f(x)=x³ അതല്ല. അത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നാണ്. നോക്കാം. f(x)=x³ sin 1/x, x not equal to 0, 0 x equal to 0. Then ഇതിലേതാണ് ശരി, കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ്. പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓപ്ഷൻ 1 എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ 2 എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ 3 എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ 4 എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടേ പറ്റൂ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് is equal to x³ sin 1/x ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ x³ ഇൻറ്റു sin 1/x cos 1/x ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിലെ -1/x². 1/x -1/x² എഴുതണം. പ്ലസ് sin 1/x ഇൻറ്റു x³ 3x² ആണ്. x³ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x² ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ x²³ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. -x cos 1/x പ്ലസ് 3x² sin 1/x. ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. ഒന്നുകൂടി കാണണം, എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം വരും, ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. എക്സ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ 1/x ഇൻറ്റു -1/x² പ്ലസ് കോസ് 1/x, എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആയതുകൊണ്ട്, പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു x² cos 1/x ഇൻറ്റു -1/x² പ്ലസ് സൈൻ 1/x ഇൻറ്റു 3x² 6x. 3x² 6x.
3x square 6x. So f double dash x. നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ആ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -4 ഇവിടെ ഒരു കോസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ -3 കോസ്, ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ടാവും. -3 കോസ് എക്സ് ഉണ്ട്, -3 കോസ് എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ -4 കോസ് 1/x വരും. -4 കോസ് 1/x, പിന്നെ പ്ലസ് നോക്കൂ 6x സൈൻ 1/x വരുന്നുണ്ട്. 6x സൈൻ 1/x മൈനസ് ഇതും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തു. പിന്നെ 6x സൈൻ 1/x ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ആ ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എക്സും സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എക്സും സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മൈനസ് വരും, ഇവിടെ 3 മൈനസ് ആവും. -1/x സൈൻ 1/x. ഇതാണ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്. -4 കോസ് 1/x പ്ലസ് 6x സൈൻ 1/x മൈനസ് 1/x സൈൻ 1/x. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് 0 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. 0 ഒരിക്കലും വരില്ല, കാരണം ഇവിടെ കോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരില്ല. 1ഉം വരില്ല. ഇനി നമുക്ക് 2/π അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എക്സിന് നമുക്ക് 2/π ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. എക്സിന് 2/π കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് 2/π ഈക്വൽ ടു -4 കോസ് 1/x π/2 ആവുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ആവില്ലേ? എക്സിനാണ് നമ്മൾ 2/π കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/x എന്ന് പറയുമ്പോൾ π/2 വരും. പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു എക്സ് 2/π സൈൻ π/2 മൈനസ് 1/x എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? π/2 സൈൻ 1/x സൈൻ π/2 കോസ് π/2 0 ആണ്. അപ്പോൾ ആ ടേം 0 ആയിപ്പോയി. ബാക്കി വരുന്നത് 12π സൈൻ π/2 1 ആണ്, മൈനസ് π/2 12/π മൈനസ് π/2 എത്ര വരും? LC കൊടുക്കുമ്പോൾ 2π LCM വരും. മുകളിൽ 24 മൈനസ് π², 24 മൈനസ് π²/2π. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 12 മൈനസ് π²/2π ആണ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 24 മൈനസ് π²/2π ആണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും കാണാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അത് തെറ്റാതെ കണ്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, കാരണം 2 ടേമിലും പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണത്. ഓക്കെ, അടുത്ത അധ്യാപകർ വരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മക്കളെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മളിന്ന് JEE മെയിൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ? 2 ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ചെയ്യാം അല്ലേ? റൈറ്റ്. ലെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ കർവ്സ് y ഈക്വൽസ് 3x, 2y ഈക്വൽസ് 27 മൈനസ് 3x and y ഈക്വൽസ് 3x മൈനസ് x root x be a, then what is the value of 10a? ആണ് ചോദ്യം. 162, 184, 154, 172. എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം?
നോക്കൂ, ആദ്യം ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചു. വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ്. y equals 3x എന്തായാലും ഒറിജിനൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. സ്ലോപ്പ് 3 ആണ്. പിന്നെ 27 മൈനസ് 3x. നോക്കൂ, എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ, y 0 ആകുമ്പോൾ 3x 27 ആവും, x 9 ആവും. പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണാം. y ഈക്വൽസ് 3x ഉം y ഈക്വൽസ് 2y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x. രണ്ടും കൂടി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ കാണാം. വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ? ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണാം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ കാണാം? ഓക്കെ, യു ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ലൈൻസ്. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്. ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. y ഈക്വൽസ് 3x ഉം 2y ഈക്വൽസ് 27 മൈനസ്. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക? 2y, അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം വൈക്ക് പകരം 3x കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ 6x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 മൈനസ് 3x. അപ്പോൾ 9x 27 ആവും. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് 3 ആണ്. എക്സ് 3 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 9,0 ആണ്. ഇത് 0, 0 ആണ്. റൈറ്റ്. ഇനി എന്താ ചോദ്യം? y ഈക്വൽസ് 3x മൈനസ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. y ഈക്വൽസ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽസ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ്? അപ്പോൾ y ഈക്വൽസ് 3x മൈനസ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ്. ഇതെന്തായാലും ഒറിജിനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 0, 0 കൂടി പാസ് ചെയ്യും. ഇനി എക്സ് 9 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഇഫ് യു പുട്ട് x ഈക്വൽസ് 9, എന്താ കിട്ടുക? വൈയുടെ വാല്യൂ 3, 9 3 is 27 മൈനസ് 9 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 9, ദാറ്റ് ഇസ് 3. അത് 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇതിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമില്ല. ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പലതും പറയാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. y ഡാഷ് ഈക്വൽസ് 3 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1/2 റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ്. ഇത് റൂട്ട് എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 3 മൈനസ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? 3 മൈനസ് 3/2 റൂട്ട് എക്സ് പറയാം. ഇത് 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 എന്ന് പറയാം, ഓർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 പറയാം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആകുമ്പോൾ, ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആകുമ്പം അത് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. ഈ 4ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവും 4ൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 0നും 4ൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്രാഫ് കയറും, ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. 4 കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് താഴേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗ്രാഫ് എന്തായാലും ഒറിജിനൽ കൂടി 9 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം. പക്ഷേ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോവില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഓൾവേസ്, കാരണം റൂട്ട് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. പക്ഷേ എക്സ് എന്ത് വാല്യൂ എടുത്താലും ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് പോവില്ല. ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ അല്ലേ? ഇതാണ് റിക്വയർഡ് ഏരിയ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 9. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ താഴത്തെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ? ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ബേസ് എത്രയാ? 9 ആൻഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും 9 ആണ് അല്ലേ? ബേസ് 9 ആണ്, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും 9 ആണ് അല്ലേ? x3 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 9 ആണ്. അപ്പോൾ ബേസ് ഇസ് 9. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 1/2 ഇൻറ്റു 9 ഇൻറ്റു 9, ദറ്റ് ഇസ് 81 മൈനസ്, ഇതാണ് ഏരിയ, ഇതാണ് എ. 1/2 ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു 81 മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 9. എന്താ ഈ കർവിൻ്റെ പേര് എടുക്കുക? ഈ കർവിൻ്റെ പേര് 3x മൈനസ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് എന്താ മക്കളെ? എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് എന്താ? എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ഹാഫ് എക്സ് റൈസ് ടു 3/2 dx. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ആൻസറായി. ഇതാണ് എ. ചോദിച്ചത് എന്താ? 10a ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 81/2 അല്ലേ? x3 ആകുമ്പം, അതെ, ഇപ്പം x3 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3 ആകുമ്പം 3 is 9. അതെ, വൈയുടെ വാല്യൂ 9 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 81/2 മൈനസ്, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 5/2ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ. എന്താ x റേസ് ടു 5/2 ഇൻ്റഗ്രൽ? x റേസ് ടു 3/2 ഇൻ്റഗ്രൽ. x റേസ് ടു 3/2 is x റേസ് ടു 5/2 പ്ലസ് 3/2 പ്ലസ് 1. That is 5/2 by 5/2. That is 2/5.
ഇവിടെ അതെ upper limit 0 to 9. ഇവിടെ അതെ upper limit 0 to 9. Right? അപ്പോൾ what is the answer? It is 81/2 minus 3/2 into 81 plus 2/5 into x raised to 5/2. 9 raised to 5/2. 9 raised to 5/2 എത്ര? 9 raised to 5/2 is square root of 9 raised to 5. അല്ലേ? Square root of 9 raised to 5. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 9 raised to 5/2 is 9 square. എന്തായാലും മതി. That's enough. 9 raised to 5/2 is 9 raised to 5/2 can be written as 9 raised to 2 into 9 raised to 1/2. Right? രണ്ടരയല്ലേ? അപ്പോൾ 81 into 3. 81 into 3 ആണ്. It is 81 into 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ്? അപ്പോൾ what is 81/2 minus 3/2 81? അപ്പോൾ this therefore delta is equal to എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ? ഡെൽറ്റ ഈക്വൽസ് 81/2 minus 3/2 81. എത്രയാ? മൈനസ് 1/2 81. മൈനസ് 81/2 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്ലസ് ശരിയല്ലേ? മൈനസ് 3/2 മൈനസ് 1/2 81 ഉണ്ടാവും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം 9 2s 3 2 6 അപ്പോൾ 6 8s are 48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഉണ്ടാവും. 10 കൊണ്ട് കുടിക്കുക. ഒന്നായിട്ട് 10 കൊണ്ട് കുടിക്കുക അല്ലേ? 10A അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ. അപ്പോൾ 10A, ദിസ് ഇസ് 10A. 10A is equal to minus 81 into 5 plus 486. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് 486 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 486 എന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം? 5 8 5 40. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെയോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. 81 half into base. Base is 9. Altitude is 9. അപ്പോൾ 81/2. പിന്നെ 3 into x square by 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3/2 into 3x minus x root x അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 into x square by 2 ആകുമ്പോൾ 9. 81/2 വരും. പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ? പ്ലസ് x raised to 3/2 by 3/2. അപ്പോൾ x raised to 3/2 ഉണ്ടെങ്കിൽ x raised to 5/2 by 5/2. 5/2 by 5/2 ആണ്. 5/2 by 5/2 ആകുമ്പോൾ 2/5 വരും അല്ലേ? 5/2 2/5. അപ്പം 9 2. അപ്പം 2/5 into 9 raised to 5/2. 9 raised to 5/2 is 9 square into 9 raised to half. It is 81 into 3. അത് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. 486 81 into 6 is 6 8s are 48. 486 5 അല്ലേ വരിക? അല്ല 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഇൻറ്റു 2. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 2 വേണം. അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 486 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യണം അല്ലേ? 486 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യണം. അപ്പം 6 2s 12 to carry 1. 8 2 16ഉം 17 carry 1. 48 to 9. 9 72 എന്ന് 5 8 5 40 കുറയ്ക്കണം. റൈറ്റ്? 6 2s 12. 486 minus 81/2 plus 81 486 6 is it's a 48 by 5 into 2 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 9 6 2s 12 to carry 1 7 carry 1 9 5 8 5 is 40. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് 7 പിന്നെ 6 പിന്നെ ഇവിടെ 5. എനിക്ക് 567 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. അടുത്ത ചോദ്യമൊക്കെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ്. സി ബി ദ സർക്കിൾ ഓഫ് മിനിമം ഏരിയ ടച്ചിങ് ദ പാരബോള y equals 6 minus x square and the lines y equals √3 mod x. Then which of the following points lie on the circle C? അപ്പം ആദ്യം y ആക്സിസ് x ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക. ദിസ് ഇസ് y ആക്സിസ് x ആക്സിസ് y axis x axis. This is y axis x axis. പിന്നെ ഈ പാരബോള, this is a parabola y equals 6 minus x square. പാരബോളയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് 6 minus x square. And y equals √3x. y equals √3x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. This is the graph. And you have a circle. Circle symmetric ആണ്. Circle ഇങ്ങനെ. You have a circle like this. Circle touching like this. ഇതിനെങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്.
മുകളിലും താഴേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് വൃത്തിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം, അറിയില്ല ഇപ്പം ടച്ച് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. Largest circle like this, right? This is a circle. ചോദ്യം എന്താ? What is the minimum area of the circle? അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും പാരബോളായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയാണ് തൊടുന്നത് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ 0K ആണ് വെച്ചോളൂ. ഈ പോയിന്റ് 0K വെച്ചോളൂ. ഇത് റേഡിയസ് 6 ആണ് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? Circle equation x minus 0 the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Right? This line equation y equals root 3x. This line equation y equals minus root 3x. Y equals root 3 mod x is a V-shaped parabola, a V-shaped curve. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ root 3x നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, root 3x minus y equals 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ കിടക്കുന്ന ദൂരം 6 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കെ മാറുന്ന തമ്മിൽ ബന്ധം കിട്ടും അല്ലേ? എന്താ ബന്ധം? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം 0K to this line is r. അപ്പോൾ 0K വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈ പോയിന്റ് ടു ലൈൻ ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. അപ്പോൾ 0K നിലയ്ക്കുള്ള ദൂരം. അപ്പോൾ 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? എക്സിന് പകരം 0 കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ 0 ആയി. പിന്നെ മൈനസ് വൈക്ക് പകരം k ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് a square plus b square, ദാറ്റ് ഇസ് 2 മോഡ്. ഇതാണ് r. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 2r ആണ്. You get the value of k as 2r. K is 2r. But k ക്ക് പകരം 2r substitute ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? x square plus y minus 2r the whole square is equal to r square വരും അല്ലേ? ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണോ? ഇത് ഇവിടെയാണ് തൊടുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെയും നോക്കൂ. അല്ല, പാരബോളയിൽ ഇവിടെയും തൊടുന്നുണ്ട്. പാരബോളയിലെ ഇവിടെയും തൊടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരബോള ഇവിടെയും തൊടുമ്പോൾ എന്താവും? നോക്കൂ, ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലൂ സർക്കിള് ഈ പാരബോളിനെ ഇവിടെയും തൊടുന്നു. ഇവിടെ തൊടുന്നില്ല, ഇവിടെയും മാത്രമേ തൊടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും തൊടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പം ഈ കേർവും പാരബോളയിലെ, അതായത് പാരബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? y ഈക്വൽ 6 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത സെഷനിൽ. ഈ സാധനം, ഈ കൺസെപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ മാക്സിമം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യം ക്രാഷിൽ. അപ്പോൾ ഇത് y ഈക്വൽ 6 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് തൊടുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സോൾവ് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അവിടെ? You get the value of x square as 6 minus y അല്ലേ? അപ്പോൾ x square 6, ഈ x square വരെ 6 minus y കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 6 minus y plus y minus 2r the whole square is equal to r square, right? അപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ y കിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ y ആക്കിയത്? ഇവിടെ തൊടുമ്പം അതിൽ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ തൊടുമ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആവും. അപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലെ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലെ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആ ആറ് ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്ത ആൻസർ ആയി. അപ്പോൾ അത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ദിസ് ഇസ് y സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ry പ്ലസ് 4ry മൈനസ് y, കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? മൈനസ് y പ്ലസ് 4r സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, 3r സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 ഈക്വൽ 0. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇൻ y സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ry മൈനസ് y പ്ലസ് 4r സ്ക്വയർ അപ്പോൾ 3r സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ റൂട്ട്സ് സെയിം ആവണം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് 0ലേക്ക് കിട്ടുക. യു ഇക്വേറ്റ് ദിസ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് 0ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഓഫ് ദിസ്? ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. y സ്ക്വയർ മൈനസ് 4r പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു y പ്ലസ് 3r സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 ആക്കി എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിലെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്താ? b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac അല്ലേ? b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. ഇറ്റ് ഇസ് 4r പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു a ഇൻറ്റു c. ഇറ്റ് ഇസ് 3r സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ആൾ. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോ, ഇവിടെ 16r സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും,
ഇവിടെ 12r² ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ -6r² അല്ലേ? അല്ല 16r². ഇവിടെ 16r² ഉണ്ട്. ഇവിടെ -12r². 16 - 12 is 4. അപ്പോൾ 4r². ഇവിടെ +8r ഉണ്ടാവും. 8r ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ -24 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4r². You get 4r² plus 8r minus ഇവിടെ 24 ഉണ്ടാവില്ലേ? 6 4s 24. 3r² plus 6 അല്ലേ? അപ്പോൾ -24 plus 1, it is -23 is equal to 0. -23 equals 0. അപ്പോൾ അതിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? 4 4 16 32. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈസ് ഓൺ ദ സർക്കിളിൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം. അപ്പം y മൈനസ് കെയുടെ വാല്യൂ 2r അല്ലേ? കെയുടെ വാല്യൂ 2r കൊടുത്തു. അപ്പോൾ y - 2r ഹോൾ സ്ക്വയർ = r² ആയി. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ y² -4ry പിന്നെ -y plus 4r² r² 3r² plus 6 equals 0. This is y² minus 4r plus 1 into y plus 3r² plus 6 equals 0. അതിൽ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 4r plus 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ minus 4 into a into c 3r² plus 6 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 6 കണ്ടിട്ട് ഈ 6 ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ആൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ആറിൻ്റെ വാല്യൂ -b plus or minus root of ഇത് വൃത്തിയിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. 64 minus 4 into a into c ഇവിടെ പ്ലസ് വരും by 8. അപ്പം 4 4 16 64 23. അപ്പോൾ 6 വൃത്തിയിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് r in the good form. കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് r in the good form. ഈ 6 കിട്ടിയിട്ട് ഈ 6 ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഏത് പോയിന്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ആൾ. അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അത് y minus √3x minus y equals 0. 0k എന്നാണ് പോയിന്റ്. അപ്പം 0k ആകുമ്പോൾ -k/2 is equal to r. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 2r. അപ്പോൾ കെക്ക് പകരം 2r സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ x² plus y minus 2r ഹോൾ സ്ക്വയർ equals r². അപ്പോൾ y minus 6 minus x² അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ yക്ക് പകരം x² പകരം 6 minus y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. This is y minus 2r the whole square equals r². y² minus 4ry plus 4r² അപ്പോൾ 3r² plus 6 equals 0. This is y² minus 4r plus 1 into y plus 3r² plus 6 equals 0. അതിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. 4r plus 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ minus 4 into 3r² plus 6 0 ആകുമ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 4r². ലെങ്തി അത് 4r² plus 8r ഉണ്ടാവും. 8r ഉണ്ടാവും. പിന്നെ +1 -24 -20. അപ്പോൾ ഇതിൽ 6 വൃത്തിയിൽ കിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഈ 6 വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഈ 6 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതോ ന്യൂമറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ 6ൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ നമ്പേഴ്സ് എവിടെയോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 6 - x² ആയിരിക്കില്ല. y = 6 - x² ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. എനിവേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതിൽ 6ൻ്റെ വാല്യൂ 2
ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ അത്ര ടഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലെറ്റ് ആർ കെ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 1 minus x raised to 7 whole raised to k dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീണ്ടും ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 1 minus x raised to 7 k plus 1 dx. K belongs to n. Then the value of sigma 1 equal to 10 1 divided by 7 into rk minus 1. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് രണ്ട് ഇന്റഗ്രലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ആർ കെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് ആദ്യം എഴുതാം. 0 to 1 1 minus x raised to 7 raised to k divided by 1 minus x raised to 7 raised to k plus 1 dx എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ഇതാണ്. ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 1 minus x raised to m raised to n divided by 1 minus x raised to m raised to n plus 1 dx. ഇതൊരു NCERT ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m into n plus 1 plus 1. ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ. m into n plus 1 plus 1 divided by m into n plus 1. ഇതാണ് ഫോർമുല. പക്ഷെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ x raised to m, ഇവിടെ x raised to m. മുകളിൽ n ആണെങ്കിൽ താഴെ n plus 1 വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ആ ഫോർമുല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് 0 to 1 ആയിരിക്കണം. ലിമിറ്റ് 0 to 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7ഉം n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k യുമാണ്. അപ്പൊ m ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 7 കൊടുക്കുക, n ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ k കൊടുക്കുക. അപ്പോ 7 into k plus 1 plus 1 divided by 7 into k plus 1. ഇതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. 7 into k plus 1 plus 1 divided 7 into ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്? ഇതാണ് r of k. അപ്പോ r of k this is equal to 7 into k plus 1 plus 1 divided by 7 into k plus 1 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ. സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ k is equal to 1 to 10 1 by 7 into rk minus 1. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം 7 rk minus 1. വാട്ട് ഈസ് rk minus 1? rk minus 1 കണ്ടുപിടിക്കാം. 7 into k plus 1 plus 1 by 7 into k plus 1 minus 1. rk minus 1. Then 7 into rk minus 1 കണ്ടുപിടിക്കാം. That is 7 into 7k plus 1 plus 1 by 7k plus 1 minus 1. That is 7 times rk minus 1. That is equal to നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് that is 1 by k plus 1. ഇനി സിഗ്മ k is equal to 1 to 10 1 by 7 into rk minus 1 is equal to sigma k is equal to 1 to 10 reciprocal k plus 1. Reciprocal k plus 1. That is equal to 2 plus 3 plus 5 plus etc. Sigma കളയാം. That is 11.
ആദ്യം 1 കൊടുക്കുക, 1 + 1 2, പിന്നെ 2 കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ 10 വരെ 11. This is equal to 1 + 2 + 3 + etc. + 11 - 1. That is, നമുക്കറിയാം n into n + 1/2, sum of the first 10 natural numbers. അപ്പോൾ ഇവിടെ 11 into 12/2 - 1. That is 66 minus 1. 65 is the answer. 65 is the answer. 65. Okay, thank you. Hello children, we continue physics part. Question number 11. Up to 10 we have done. Now continuing with question number 11. The value of unknown resistance X for which the potential difference between B and D is 0. Potential difference between B and D is 0. And it should have the properties of a Wheatstone bridge. Okay, seems to be a Wheatstone bridge. And is balanced because to the right of B and D, draw a line here, to the right of B and D, these two resistances, 1 ohm and 1 ohm are in parallel, 1 and 1 parallel, 0.5, here 0.5. So right hand side between B and C, resistance is 0.5, C and D resistance is 0.5, so right hand side is balanced. So left hand side, the ratio should be same, P/Q equal to R/S, that we have learned. That means here the upper part 24, here 12 and 12 in series 24 parallel 24 12, and here 12 parallel 12 6, 12 parallel 12 6, here 24 parallel 24 12. So upper part is 12, lower part is 2, 12. Here it is 6, so it should be 6, then only 6 plus 6 is 12. So correct answer is 6 ohm. The next one. Particle performing simple harmonic motion of amplitude 0.06 meter and time period 3.14 second. Maximum velocity, very simple question for maximum velocity during simple harmonic motion is equal to A omega. Amplitude times omega is 2 pi by time period. Amplitude 0.06 multiplied by 2 into pi divided by periodic time 3.14 seconds cancelled. So 0.12 meter per second. 0.12 meter per second. Option B is the right answer. Wire of resistance R radius molar stretched till its radius is halved. When radius is halved, area of cross section pi r square, radius halved, area becomes 1/4. When area becomes 1/4, length becomes 4 times because volume is a constant. Volume equal to area times length. When area is 1/4, length becomes
4 times. Area 1/4, length becomes 4 times. When length L dash is equal to n times L on stretching, here n is equal to 4 because length has become 4 times the original length. Then resistance R dash is equal to n square R, where n is 4. So 4 square into R, that is 16 times R. So XR, where X is equal to 16. When a wire is stretched to make it length n times, its resistance become n square times. Next one. Radius of Earth is reduced to 3/4 of its present value without any change in its mass. Then duration of the day will be. Radius of Earth reduced to 3/4 of its present value without any external torque. So external torque tau equal to dl by dt 0. So L is equal to I omega. Angular momentum of Earth is a constant. That's omega proportional 1 by I, where I is moment of inertia. Moment of inertia of Earth proportional to mr square. So m is constant. So I proportional r square. So omega proportional 1 by r square. Also omega is 2 pi by t. So 2 pi by t proportional 1 by r square. So t proportional r square. That's T2 divided by T1 is equal to R2 divided by R1 the whole square. So T2 equal to T1 into, T1 is 24 hours, into R2. Radius of Earth is reduced to 3/4. So R2 equal to 3 by 4 R1. So R2 by R1 is 3 by 4 whole square, that is 9 divided by 16. Therefore, 16 here comes 4, here comes 6, that is 4, 2 and 3, 27 by 2, that is 13.5 hours. 13.5 hours. Duration of the day will be 13.5 hours. Next one, 15. Speed of waves in a medium is 1.5 10 power 8 meter per second. Relative permittivity epsilon r. Epsilon r is equal to 2. Find value of mu r. Speed of wave in medium. V equal to 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Then C equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So refractive index N is equal to C by V, that is equal to root of mu r epsilon r. Then we can use this formula, that is 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. 1.5 into 10 to the power of 8 is equal to root of mu r times 2. And this on cancellation you get 2. That's mu r is equal to also 2. So correct answer mu r is equal to 2. Next one. In this system, connected masses at Wood's machine, single fixed pulley, acceleration of m1 is g by root 2 upward. m1 is less, that's why m1 will be accelerating upward with the same acceleration, m2 is downward. Then acceleration a is equal to, m2 is massive, m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g. Then acceleration is g by root 2 given equal to m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g. G gets cancelled. That's root 2 m2 minus root 2 m1 is equal to m1 plus m2. And m1 we can take common. m1 into 1 plus root 2 equal to m2 into root 2 minus 1. So m1 into 1 plus root 2 equal to m2 into root 2 minus 1. That is m1 divided by m2 equal to root 2 minus 1 divided by root 2 plus 1. That should be the correct answer. Next one. When a DC supply of 100 volt applied across inductor, current is 5 ampere. We have an inductor of inductance L. So it should have resistance R. When DC is applied, current is not infinity. So resistance is R. Resistance is not 0. And that DC source is of voltage 100 volt. Then R is equal to, current is given 5 ampere. So R is equal to V by I. That implies 100 divided by 5, that is 20 ohm. So that inductor has 20 ohm resistance. And when AC source of RMS value 200 volt is applied across that inductor of inductive reactance 20 root 3 ohm,
Resistance already we have found 20 ohm. What is the average power consumed in the circuit? Average power consumed, average power is equal to IRMS VRMS times cos phi. That is IRMS equal to VRMS by Z. So VRMS by Z into VRMS cos phi. Cos phi is R by Z. That's VRMS square. VRMS how much? VRMS is 200. 200 square. 200 into 200 divided by Z. R is 100. Sorry, R is 20. What is Z? Z is equal to square root of R square plus XL square. That implies root of R square 20 square plus 20 root 3 whole square. That implies 20 square taken out, 20 into 2 40. So impedance will be 40 ohm. Impedance is 40 ohm, so 40 times 40 is that square needed. And this on calculation 20 and 40 you get 2 here. 102 cancels, you get 202 cancels, 100 there. Then the 0 cancels, 10 by 4 is 2.5. So 200 times 2.5. 2.5 into 2 is 5. So 500 watt is the right choice. Option D. Next one. Then matching type question from dimensional analysis. Torque, work, energy, all will have same dimension ml square t raised to minus 2. So the correct one matching is 1 R. Then magnetic dipole moment equal to current into area. Current into area I into L square. A into L square. So that comes here S. That is 2 matches with S. Third one magnetic field. Magnetic field induction. Flux density does not have dimensions of length. So MT minus 2. A minus 1, MT minus 2, A minus 1. So third one matches with P. Angular momentum, Planck's constant, same dimension, Joule second, ml square T minus 1. So Q, that is fourth one matches with Q. Next one. Minimum kinetic energy required for a body of mass M to go to infinity from Earth's surface is, it should be the potential energy, numerical value of potential energy at surface. Because at infinity, just reaching kinetic energy 0, potential energy at infinity also 0 to conserve total mechanical energy. Total mechanical energy at the time of projection is to be 0. That means kinetic energy numerically equal to potential energy. Potential energy at surface numerically is gmm by r. At surface potential energy is minus gmm by r, but numerical value is plus gmm by r. So that kinetic energy is to be imparted so that it just reaches infinity. Then that velocity with which we project is called escape velocity. Expression for electric field on the surface of uniformly charged spherical shell having surface charge density sigma and radius r. We know formula for field at surfaces of any charged conductor is sigma by epsilon 0. Okay, you can verify this. Sigma you can write q by 4 pi r square into 1 by epsilon 0, and it resembles 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square, which is a field at the surface of a charged shell, which is same as the field at distance r from the point charge, if assuming that point charge is at the center of the spherical shell. Next one, 21. Liquid drop of radius r is split up into 1000 droplets. Ratio of surface energy of 1000 drops to that of big one. Let us generate a shortcut for that. 1000 I am replacing by n. Then ratio of surface energy of 1000 drops, n drops. Let it be n. N drops. That is 4 pi small r square is the surface area into n such drops. So total surface area into surface tension divided by, that's the total surface energy. So surface energy is equal to surface tension into surface area divided by big one 4 pi capital R square into S. But we have learned from volume conservation 4 by 3 pi r cube is equal to n times 4 by 3 pi small r cube. 4 by 3 pi gets cancelled. So r cube is equal to nr cube, that is capital R is equal to n raised to 1 by 3 times small r, that is 4 pi gets cancelled, s cancelled, you get small r square into n divided by what is capital R square, n raised to 2 by 3 times small r square. So here write
n raised to 2 by 3, small r square cancels, you get 1 divided by or n raised to 1 minus 2 by 3, right? N raised to 1 minus 2 by 3. That implies n raised to 1 by 3. That implies here 1000 is 10 cube raised to 1 by 3 is 10. So correct answer is 10 is to 1. So for similar questions, you can only use n raised to 1 by 3. Smaller total surface energy of smaller ones, all smaller ones divided by big one, you use n raised to 1 by 3 or you use 1 by n raised to 1 by 3. Okay, so we have collected this many number of questions, and discussion will be continued with another subjects. Okay, thank you. പക്ഷെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാഷ് നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി okay. Next question from Max. Integral 0 to pi by 2 sin square x cos square x divided by sin cube plus cos cube the whole square dx. Question കാണുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ സൈനും കോസും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോസ് സ്ക്വയർ കോസ് ക്യൂബ് കോസിൻ്റെ പവർ നോക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് ടാനിലേക്ക് മാറ്റും, ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ മാറ്റിയിടും. കംപ്ലീറ്റ് ടാനിലേക്ക് മാറ്റും, ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ നമ്മൾ മാറ്റിയിടും. അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ് റേസ് ടു 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് റേസ് ടു 6x. റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിടുമ്പോൾ കോസ് ക്യൂബ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, സി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 sin square x into cos square x by cos raised to 6x whole divided by sin cube x plus cos cube x by cos cube x the whole square dx. കോസ് റേസ് 6 ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ പുറത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 cos square is cancelled, remaining sin square by cos raised to 4.
Sin square by cos square is tan square. 1 by cos square is sec square by 1 plus tan cube x the whole square dx. Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. പുട്ട് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ് ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി 3 ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഇൻ്റഗ്രൽ tan square sec square is dt by 3. So 1 by 3 dt by 1 plus t. The whole, sorry, not 1 plus t. It become t square. Limit. 0 എടുക്കുമ്പോൾ tan 0, 0. Okay. ലിമിറ്റ് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 0 to pi by 4. Pi by 2 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. 0 to pi by 4. Pi by 4. Pi by 4. 0 to pi by 4. Tan x ന് pi by 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ tan pi by 4 1. 1 plus 1 2. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 1. Tan raised to minus 2. Its integral is tan raised to minus 1 by minus 1. 1 by 3 into 1 to 2, which is equal to minus 1 by 3 into 1 by t 1 to 2. Minus 1 by 3 into 1 by 2 minus 1. Right? 1 by 2 minus 1, which is equal to minus 1 by 3 into minus 1 by 2. Answer become 1 by 6. 1 by 6. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്തൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. സൊല്യൂഷൻ y ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ is equal to integral of e raised to minus tan inverse x into e raised to tan inverse x dx, which is equal to the രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to 0, that become 1 integral 1 dx, which is x plus c. Okay, y into e raised to tan inverse x is equal to x plus c. എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള അനദർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Cot inverse 3. Cot inverse 3 is written as tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 4 plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse or cot inverse. Cot inverse n is equal to pi by 4. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 by n. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈം നമ്മൾ എടുത്താൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 by 3 പ്ലസ് 1 by 4 എക്സ് പ്ലസ് വൈ, അപ്പോൾ 7 by 12 കിട്ടും LCM കാണുമ്പോൾ. ബൈ അല്ലേ 1 minus 1 by 3 into 1 by 4. 1 minus 1 by 12 കിട്ടും പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് n പ്ലസ് 5 by 5n by 1 minus 1 by 5n is equal to pi by 4. 12 cancel ആയി. This become tan inverse of 7 by 11 plus tan inverse of n plus 5 by 5n minus 1 is equal to
pi by 4. Again, tan inverse of 7 by 11 plus n plus 5 by 5n minus 1 by 1 minus 7 by 11 into n plus 5 by 5n minus 1 is equal to pi by 4. Okay. Tan inverse റൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് tan pi by 4 1 കിട്ടി. ദെൻ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 11 ഇൻറ്റു 5n മൈനസ് 1 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 35n മൈനസ് 7 പ്ലസ് 11n പ്ലസ് 55 by 55n minus 11, 55n minus 11 minus 7n minus 35 by 11 into 5n minus 1 is equal to 1. Cancel these terms, simplify. 35 plus 11, 46n plus 49 is equal to 55 minus 7, that is 58, no, 58, 48n minus 46, 48n minus 46. Then rearrange ചെയ്താൽ 2n is equal to 5, 9, 95. Okay, so 95 by 2 is n the value. Okay, കാൽക്കുലേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ വിച്ച് എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ്. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. y is equal to x raised to x. സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്ന ഇൻ്റർവെൽ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തും. y റൈസ് ടു എക്സ്, എക്സ് റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ്, അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഗരിതം എടുക്കുന്നു. ലോഗ് y is equal to x log x 1 by y into dy by dx equal to x into 1 by x plus log x. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ y ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദെൻ 1 പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, 1 plus log x to the base e greater than 0. That means log x to the base e greater than minus 1. Log x to the base e greater than minus 1. That implies, നിങ്ങൾക്കറിയാം log 1 by e to the base e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? log 1 by e to the base e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 വരണമെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by e, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മതി. e റൈസ് ടു -1 വരും. സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by e. ആൻസർ ഫ്രം 1 by e ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻസർ ഈസ് 1 by e ടു ഇൻഫിനിറ്റി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുന്നു, സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും അനദർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിഗ്മ 4 ആണ്. വേരിയൻസ് 10 of 20 observations. x1 plus x2 plus etc. x20 by 20 is equal to 10. So sigma xi is equal to 200.
എന്താ സംഭവിച്ചത്? വൺ ടേം വാസ് ടേക്കൺ റോങ്. സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 12 വി ഹാവ് ടേക്ക് 8. 12 പകരം 8 എടുത്തു. ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ കിട്ടണമെങ്കിലോ, കറക്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ 200-ൽ നിന്ന് 8 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പകരം 12 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം 8 തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത്. 12 ആയിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 12 വി റൈറ്റ് 8. അപ്പോൾ ആൻസർ 204 കിട്ടും. ദെൻ വേരിയൻസ് അല്ല, വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 വരും. സീക്വൽ ടു ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ 20 മൈനസ് മീൻ എത്രയായിരുന്നു? മീൻ 10. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 116 ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ 20. സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 116 232 വരും. 2320 അല്ലേ? ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി കിട്ടിയത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ അവര് ടേക്കൺ 8 ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 12. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 8ന്റെ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് 12ന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. 2320 കൂടെ 144 മൈനസ് 64. 144-ൽ നിന്ന് 64 കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും? 80 അല്ലേ? 80 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 0 0 4 2 2400 കിട്ടും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ. ഇത് കറക്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാണാം? സിഗ്മ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ കാണാം. സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ 2400 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 20. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. മൈനസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. മൈനസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സം 204/20. ഇത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും കേട്ടോ അല്ലേ? സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു, ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം, കാരണം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മയാണ്. ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെഷൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതല്ല അത് ചെയ്യും. ഇല്ല, ഞാനല്ല സാർ എഴുതിക്കണേ. ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയാണ്. അല്ല, അങ്ങോട്ടുള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതിയെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത്.
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കൂ, ഫ്രം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഇൻ ആൻ octagon, how many triangles are possible so that no sides of triangle is side of octagon? How many triangles? How many triangles are formed? Okay. How many triangles are formed? Octagon ആണ്. Octagon എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 sides വേണം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇവിടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vertices ഉള്ള ഒരു octagon. How many triangles are possible? Very simple. 8 vertices ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നിന്ന് 3 vertices എടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ പറ്റില്ല. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏതാ? ഈ സൈഡാ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെർട്ടീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച്. ഇപ്പോൾ ഡി എച്ച് ജി എന്താ ട്രയാങ്കിൾ പ്രശ്നം? ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ഒക്ടഗണിൻ്റെ സൈഡാണ്. അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ HC3 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 8 വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 3 വെർട്ടീസസ് എടുത്തു, ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 2 തരം ട്രയാങ്കിൾ മാറ്റിക്കളയാണ്. ഒന്ന്, വൺ സൈഡ്, രണ്ട്, 2 സൈഡ്സ്. ആരുടെ വരുന്നു? ഒക്ടഗണിൻ്റെ വരുന്നു. 3 സൈഡ് എന്തായാലും ഒക്ടഗണിൻ്റെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ 1 സൈഡ് ഒക്ടഗണിൻ്റെ വരുന്നതും 2 സൈഡ് ഒക്ടഗണിൻ്റെ വരുന്നതും നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയും. അതെങ്ങനെ പറ്റും? നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കൂ, ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡ് നമ്മൾ ഒക്ടഗണിൻ്റെ എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത് ഒക്ടഗണിൻ്റെ സൈഡാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഈ എ ബി സൈഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം? എ ബി സൈഡ് വെച്ചതുകൊണ്ട് എ ബി സൈഡായിട്ട് എടുക്കാം, ബി സി എടുക്കാം, സി ഡി എടുക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ എ ബി മാത്രം സൈഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് എ ബിയിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഓർമ്മ വരയ്ക്കാം? ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ, വൺ സൈഡ് എ ബി, അനദർ വെർട്ടെക്സ് ഫ്രം ഡി. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആരുടെ ആയി? ഒക്ടഗണിൻ്റെ ആയി. അത് പറ്റില്ല. അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ബി നിന്നുകൊണ്ട് ഡിയിലേക്ക് വരയ്ക്കാം, ഇയിലേക്ക്, എഫിലേക്ക്, ജിയിലേക്ക്. ഞാൻ വൺ സൈഡ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഒക്ടഗണിൻ്റെ എടുത്താൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അനദർ വെർട്ടീസസ് ഡി ഇ എഫ് ജി. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുത്താൽ ഡി ഇ എഫ് ജി.
അപ്പോൾ എ ബി എന്നൊരു സൈഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 4 ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. 1 സൈഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഒക്ടഗൺ. അപ്പോൾ 8C3 മൈനസ്, ഇങ്ങനെ എത്ര 4 ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? എ ബി സൈഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബി സി സൈഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് സി ഡി ഡി ഇ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 8 സൈഡില്ലേ, ഒക്ടഗണിൻ്റെ 8 സൈഡ് എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, റിപ്പീറ്റ്. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുത്തു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒക്ടഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നു. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുത്തിട്ട്, അപ്പോൾ 2 വെർട്ടെക്സ് എയും ബിയും ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു വെർട്ടെക്സോട് എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ഇ എഫ് ജി എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സി എടുത്തില്ല? കാരണമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സി എടുക്കണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേ, അപ്പോൾ 2 സൈഡ് കോമൺ ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് കോമണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓൺലി 1 സൈഡ് കോമൺ. 1 സൈഡ് കോമൺ ആണെങ്കിൽ എ ബി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സി എയും എച്ചിനെയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എച്ച് എടുത്താൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. എ ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡ് കോമൺ ആയി. ഞാൻ 1 സൈഡ് കോമണിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. 1 സൈഡ് ഫ്രം ഒക്ടഗൺ. 1 സൈഡ് ഫ്രം ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ടഗണിൻ്റെ ഏത് സൈഡ് എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് പറ്റും. എ ബി എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതെടുത്തു? അപ്പോൾ സി ഡി എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. സി ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിയും ഇയും പറ്റില്ല. സി ഡി അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള 4 എടുക്കാം. അതാണ് 8 × 4 മൈനസ്. ഇനി 2 സൈഡ് 1 സെക്കൻഡ്. എ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. എ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇ എഫ് ജി 4 മൈനസ് ഇഫ് 2 സൈഡ്സ് ആർ കോമൺ. 2 സൈഡ്സ് കോമൺ വരുവാണെങ്കിൽ ദേ കേസ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ എ പിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 ഈ സൈഡ് എടുത്തു. പിന്നെ 1 2 3 ഈ 3 വെക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ 2 സൈഡ് കോമണാ. 2 3 4 3 4 5 ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എ പി യിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഔട്ട് ഓഫ് 20 നമ്പേഴ്സ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ്, നോ 3 ആർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എ പിയിൽ. 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒന്നിൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 8 ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. 8 വെക്ടേഴ്സല്ലേ ഉള്ളൂ. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 7 8 വിട്ടുപോരുത് കേട്ടോ. 6 7 8 7 8 1 8 1 2 ശരിയല്ലേ? 1 2 3 ഇത് ഒരെണ്ണം. അടുത്ത് 2 3 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. 3 4 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് കിട്ടി. 2 സൈഡ്സ് കോമൺ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 അങ്ങനെ 8 ട്രയാങ്കിൾസ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് 8C3? 8C3 ഈസ് 8 × 7 × 6 by 1 × 2 × 3. 56 minus 32 minus 8. So 56 minus 40, answer is 16. Okay. Yes. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സ് സെർച്ച്.
ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലെ ഈ ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും കാണാറുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസിക്കൽ ടു 0ൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആൽഫയും ബീറ്റയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ആൽഫ ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ്. ആൽഫ ബീറ്റ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ്. എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൽഫ റേസ് ടു എൻ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ സാധനം അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പി ആൽഫ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ക്യൂ ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയ ഇസ് എ എസ് എൻ പ്ലസ് ബി എസ് എൻ മൈനസ് 1 പ്ലസ് സി എസ് എൻ മൈനസ് 2 ഇസിക്കൽ ടു 0. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കൽ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ പി ആൽഫ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ക്യൂ ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ ആവാം, ആൽഫ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ ആവും, ഓക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നൗ ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് സംതിങ് എക്സ് ആണ്, ഇത് സംതിങ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ. പ്ലസ് 1 ഇസിക്കൽ 0. നോക്കൂ, എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ടു ദ പവർ എൻ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ദ പവർ എൻ ആണ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എ എൻ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 5t പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു എ എൻ മൈനസ് 1 പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് 2 വിൽ ബി 0. Right? So that you can write an plus 2 is equal to that
or by an minus 1 is equal to t square minus 5t plus 6. അല്ലേ? ഇനി ആ എന്നിന് പകരം 2025 കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്താ കിട്ടുക? 2025 ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വേണ്ട അല്ലേ? n-2 ആണ്, സോറി, ഇത് n-2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കുക, 2025 കൊടുക്കുക. കണ്ടോ? n-2 an പ്ലസ് an-2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇനി എന്നിന് പകരം യു പുട്ട് n ഈക്വൽസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആവും, വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആകും കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇഫ് യു പുട്ട് n ഈക്വൽസ് 2025 a 2025 plus a 2023 a 2023 divided by a 2024 അല്ലേ, will be equal to t square minus 5t plus 6 അല്ലേ, is equal to t square minus 5t plus 6. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ? ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 5t പ്ലസ് 6ൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ, ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താ? -d/4a അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 5t ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടിയുടെ വാല്യൂ കാണാം, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 0 ഇട്ടിട്ട് ടിയുടെ വാല്യൂ കാണാം. ആ ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും. നമ്മൾ മാക്സിമം മിനിമം. അപ്പം -d/4a ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. -d/4a minimum value of a quadratic expression ax² plus bx plus c is minimum value is എപ്പോഴാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക? a പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ -d/4a. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ വിൽ ബി, വാട്ട്സ് ദ മിനിമം വാല്യൂ? -d. d എന്താ? b² minus 4 is it 25 minus 24, that is 1 divided by 4a. 4a പറയുമ്പോൾ 4. Answer is -1/4 is answer. Answer is -1/4. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ ചോദ്യം അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ്, ഈ പെട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. എന്താ കൺസെപ്റ്റ്? ആൽഫ ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ax² plus bx plus c ഇഫ് Sn ഈക്വൽസ് p ആൽഫ പവർ n. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ചതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പി ആൽഫ, ഈ പിക്കും ക്യൂനും ഒന്നും വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് ഡെറിവേഷൻ്റെ, ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്താ ഫോർമുല? a1 minus a2 dot b1 cross b2 divided by modulus b1 cross b2 divided by modulus b1 cross b2. അതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, മോഡുലസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? മോഡുലസ് ഓഫ്, ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്, ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. താഴെ എഴുതുക b1 cross b2. വാട്ട് ഇസ് b1 cross b2? i-j-k. b1 ഇതൊക്കെ വൃത്തിയില്ലാതെ തന്നിങ്ങ് കേട്ടോ, എല്ലാം വൃത്തിയില്ലാതെ തന്നിങ്ങ്. ഇതിലെ പോയിന്റ് എന്താ? ഇതിലെ പോയിന്റ് 3 - 15 9 ആണ്. ഇതിലെ പോയിന്റ് എന്താ? -1 1 9 ആണ്. അപ്പം പാരലൽ വെക്ടർ 2y - 7j 3k അല്ലേ? ഇതിലെ പാരലൽ വെക്ടർ എന്താ? 2 1 - 3. അത്രയേ ഉള്ളൂ. But 2 1 - 3 അതന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം. 2 - 7 3 2 1 - 3 ചെയ്യാം. മുകളിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? a1 - a2. വാട്ട് ഇസ് a1 - a2? ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 - -1 is 4, -15 - 1 is -16, 9 - 9 is 0. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വരിക? ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതൊക്കെ തെറ്റാതെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ 21 നിന്ന് 3 കുറയ്ക്കുക. എത്രയാണ്? 21 3 കുറച്ചാൽ 18 അല്ലേ? 18 ആയി. 18 ആയി മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ i × 18 തന്നെ എഴുതാം. അതേപോലെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് i × 18. ഇറ്റ് ഈസ് i × 18 മൈനസ് j × എന്താ വരിക? -6 - 6 -12 അല്ലേ? -12. പിന്നെ പ്ലസ് k × 2 + 14. 2 + 14 is 16. മുകളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. എന്താണ്? 4 × 18 പിന്നെ പ്ലസ്, ഇവിടെ പ്ലസ് വരും, j പ്ലസ് അല്ലേ, പ്ലസ് 16 × 12 പ്ലസ് 0. സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 16 സിംപ്ലിഫൈ. I think it is something √2 or something like that. Okay, അത് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഭംഗിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ റേഞ്ച് ചോദിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം. ഇത് നോക്കൂ, ഇതിന് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നോക്കൂ. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താ? ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താ? 16 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 19 അല്ലേ? ഇത് നെഗറ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴും എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ ഇസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണല്ലോ, ഒരേ ഡിഗ്രിയാണ്. ഒരേ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ലീഡിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ലീഡിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ? മുകളിലും താഴെ ഒരേ ഡിഗ്രി അല്ലേ? ആൻസർ ഇസ് 1. ഇത് 1 ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഓൾസോ 1. ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു. അപ്പം എക്സ് 1 ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 1 ആണ്, എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ്. ഇനി എന്താ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ്. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്? എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? താഴെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റേഞ്ച് കാണണം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 19. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ. ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാവട്ടെ? ന്യൂമിനേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 19 ഇൻറ്റു എന്താ വരിക? ഇൻറ്റു ഇത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 2x പ്ലസ് 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x മൈനസ് 15 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x മൈനസ് 4. ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. കണ്ടോ? എക്സ് സ്ക്വയർ 2x സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി, 2x³ വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 ജസ്റ്റ് 2x സ്ക്വയർ. ഇവിടെ മൈനസ് 4x ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 8x സ്ക്വയർ. പിന്നെ മൈനസ് 8x പ്ലസ് 38x പ്ലസ് 38 മൈനസ് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2x³ ഞാൻ എഴുതില്ല, വെട്ടിപ്പോയി. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദിസ് മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x സ്ക്വയർ അല്ലേ? പ്ലസ് 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 30x പ്ലസ് 15 ഇൻറ്റു 4 30 60. റൈറ്റ്. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ്. നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയർ നോക്കൂ, 4x സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി. 4x സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി. കണ്ടോ? മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ 2x സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി. 2x മൈനസ് 4 അല്ലേ? അപ്പം 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ 2x സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ വരിക. ഇവിടെ 4x അല്ലേ? ഓക്കെ ശരി. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 2x സ്ക്വയർ വിൽ ഗെറ്റ്, യു ഗെറ്റ് 2x സ്ക്വയർ ഹിയർ അല്ല, മൈനസ് 6x സ്ക്വയർ അല്ലേ? യു ഗെറ്റ് മൈനസ് 6x സ്ക്വയർ. പിന്നെന്താ വരിക? 8x. ഈ 8xഉം വെട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ്, ഇത് ശരിയായി, മൈനസ് 6x സ്ക്വയർ ആയി. ഇവിടെ 38x ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് 30x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 68x ആയി അല്ലേ? പ്ലസ് 68x. അത് ഭംഗിയുള്ള ഇതല്ല, കുഴപ്പമില്ല. 68x. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പറയുകയാണ്. 38 മൈനസ് 6 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 60 മൈനസ് 38 ആകുമ്പോൾ 30 മൈനസ് 68 ആകുമ്പോൾ എന്തോ വരും? 30 മൈനസ് 68 എത്രയാണ്? 22 അല്ലേ? 22 റൈറ്റ്. മൈനസ് 6x സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 22 വരും. റൈറ്റ്. മൈനസ് 6x സ്ക്വയർ മൈനസ് 68x. പിന്നെ 30 മൈനസ് 60 is മൈനസ് 22. റൈറ്റ്. മൈനസ് 22. വേണമെങ്കിൽ 6 പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 2 പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. -2 പുറത്തെടുത്താൽ എന്താ വരിക? 3x സ്ക്വയർ
പ്ലസ് 34x മൈനസ് അല്ലേ പുറത്തെടുക്കണം, ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് 11, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ, ഈ സാധനത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 3665 എന്തായാലും പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്തായാലും പോസിറ്റീവാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് നോക്കൂ, ഇത് y ആക്സിസ് x ആക്സിസ് വരച്ചാൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഇതിനൊരു മിനിമം ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഇതാണ് 1. ഇതിപ്പം ഭംഗിയുള്ള ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പലപ്പോഴും ഭംഗിയിലായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭംഗിയിലായിരുന്നു. x² = 2 ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് 2 - 2 മിനിമം വരും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മിനിമം ഉണ്ടാവും, ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ f(x) 1ലേക്ക് പോകും, x -1 പോകുമ്പോൾ f(x) 1. അപ്പോൾ 1ൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വര വരച്ചാൽ ഗ്രാഫ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മിനിമം ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് കണ്ട് 2 റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. 2 റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം, ഏത് സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മിനിമം ആയിരിക്കും. അത് എവിടെ മാക്സിമം എവിടെ മിനിമം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിഷയമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എവിടെയാണ് മാക്സിമം എവിടെ മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ഇവിടെ മിനിമം ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം ഇവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം എങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ മാക്സിമം വെച്ചോളൂ, ഇത് മാക്സിമം ആണ്, ഇവിടെ മിനിമം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്, മിനിമം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. നോക്കൂ, 0 ആകുമ്പം x 0 ആകുമ്പോൾ മൈനസാണ്, x 0 ആകുമ്പോൾ മൈനസാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മിനിമമാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവില്ല, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴേക്ക് പോവില്ല. ദാറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം എന്താ, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു -1 ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വിൽ ഗോ ആസ് എ അസിംപ്റ്റോട്ട് ഫോർ y = 1. അതായത് y = 1 എന്നുള്ള വരയിനോട് അത് അസിംപ്റ്റോട്ട് ആവും. 1നോട് ഇവിടെ വരയില്ല, സോറി, ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ്, സോറി. ഗ്രാഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് y ആക്സ് x ആക്സ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതാണ് x = 1. x = 1 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം, ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ മിനിമം വെച്ചോളൂ. ഇതിപ്പോൾ a എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ x1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം, x1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം, x2 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മിനിമം വെച്ചോളൂ. x1ൻ്റെ മാക്സിമം ഇവിടെയാണ്, x2ൻ്റെ മിനിമം ഇവിടെയാണ് വെച്ചോളൂ. അപ്പം ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പോവാം, കാരണം x 0 ആകുമ്പോൾ -15/9, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഇത് മിനിമം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആവാം. എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ടാവും, കാരണം ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ദിൽ ബി 1 മാക്സിമം ഓർ 1 മിനിമം. ഞാൻ ഇതിനെ പറയാൻ കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ക്യാൻ സേ, ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ മാക്സിമം, ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ മിനിമം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റേഞ്ച്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് അതാണ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ എന്താ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആണ്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആണ്. R to R ആണിത്, ഡൊമെയിൻ R ആണ്, R to R ആണ്, റിയൽ നമ്പറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ കർവ് ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മെനി 1 ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആണ്, അത് ഇൻറ്റു ആണ്. അപ്പം മെനി 1 ഇൻറ്റു ആണ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ വൺ ഓർ മോർ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 2022 ചോദിച്ചതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെഷനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സെഷനിൽ അതേ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വൃത്തിയിലാണെങ്കിൽ, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിയിലല്ല, ഇത് വൃത്തിയിലായിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം, യു കുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം. യു ക്യാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ വന്ന ചോദ്യത്തിൽ ആ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിന് ആവശ്യമില്ല. ഒരു മാക്സിമം മിനിമം എന്തായാലും ഇൻറ്റു ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ, കാരണം 1ലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ അത് 1ലേക്ക് പോയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ, ഇതും അതെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാം? എ വേരിയബിൾ ലൈൻ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 4 -9 and the slope of the line is positive and it makes an intercept on x-axis and y-axis at points A and B. Find the minimum value of triangle. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച 2, 3 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരച്ചിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ 2, 3 അല്ല, 4 - 9 ആണ്.
അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡ്രോ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്, നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ചാൽ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. 4 - 9 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് 4, ഇതാണ് -10 എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വെച്ചോളൂ. അപ്പം നമ്മളെ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോയിന്റ് 4 - 9 ആണ്. ഇതാണ് O, ഇതാണ് A. ഇത് ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നല്ല. ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല. മിനിമം വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് OA + OB ആണ്. എന്തിനാവട്ടെ, അത് ഏകദേശം ആ ലൈനിലുള്ള ചോദ്യമാണ്. മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് OA + OB. ഇതാണ് OB. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം. എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 4 - 9 കൂടിയാണ് ലൈൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ചത് വൈ ആക്സും എക്സ് ആക്സും ആണെങ്കിൽ 2, 3 കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ ആംഗിൾ 120 ഡിഗ്രി അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിസ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലാണ്, അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ല, സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് OA, ഇതാണ് OB. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം. വാട്ട്സ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ലൈൻ? ഇറ്റ് ഇസ് y - y1 ഈക്വൽസ് m × x - 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ A എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ് A? A എന്നുള്ള പോയിന്റ് y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. ഇവിടെ വൈക്ക് 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 9/m + 4 അല്ലേ. 9/m + 4, 0. ഇതാണ് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, എം പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇനി 9/m + 4. ഇനി ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. എക്സ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ? -4m - 10 അല്ലേ. -4m - 10. -4m - 10, റൈറ്റ്. ഇനി എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് OA + OB? OB പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ്. വേരിയബിൾ ലൈൻ പാസ് മേക്സ് എൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഇന്റർസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ്. OA യും OB യും ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് OA + OB? OA + OB is OA എന്താ ലെങ്ത്? ദിസ് ഇസ് ലെങ്ത് OA. OA is 9/m + 4 ശരിയല്ലേ. പ്ലസ് OB എന്താ? ഈ ലെങ്ത് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ലെങ്ത് ആണ്. OB പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. ലെങ്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പം മൈനസ് ഇത് എം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് 9m + 4m പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ എഴുതാം. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ 4m - 9 നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എഴുതാം. പോസിറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ മോഡ്ലെസ് ഓഫ് -4m - 10. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതാണ് അതിലെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പിടുത്തം. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള എളുപ്പമാണ്. 9/m + 4 + 4m + 9 വരും അല്ലേ. അപ്പം 9 - 3 = 13 വരും. പ്ലസ് 9m + 4m. ഈ m എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, AM > GM അല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ AM will be always > GM. അപ്പോൾ AM is always > GM. അപ്പം 9/m + 4/m / 2 will be always > root of 9m × 4m. It is root of 9m × 4m. mm ക്യാൻസൽ ആവും, 36 വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 9/m + 4/m 4mൻ്റെ വാല്യൂ 12 ആയി അല്ലേ. 6 2 is 12 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 13 + 12 ആൻസർ ഇസ് 25. ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് 25. ഈ ചോദ്യം മോഡിഫൈ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ m നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ -m ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവിടെ മുകളിലാണ് പിടുത്തുണ്ടാവുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മിനിമം ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. മിനിമം ആണെങ്കിൽ മിനിമം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m? മിനിമം ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുകൂടെ. മിനിമം എപ്പോഴാണ് ഇത് ഈക്വാലിറ്റി സംഭവിക്കുക? AM = GM ആയപ്പോഴാണ്. AM ഉം GM ഉം ഈക്വൽ ആവുക എപ്പോഴാണ്? നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവും. അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് മോഡിഫൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ്. എന്താ എപ്പോഴാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m ഫോർ വിച്ച് this OA + OB is minimum? അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് m for which OA + OB is min? അങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴാണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു വരിക? 9/m 4/m 4m ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് m² 9/4 ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവണം?
3/2 ആവണം. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്, പ്ലസ് ആവണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. എം 3/2 ആവണം. അപ്പം എം 3/2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ലൈൻ? അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, വാട്ട് ഇസ് എ ലൈൻ? വാട്ട് ഇസ് എ ലൈൻ? ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താ പറയുക? y + 9 = 3/2 ഇൻറ്റു x - 4. നോക്കൂ എത്ര ചോദ്യത്തിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അറിയാം അല്ലേ? ഇന്ന് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ എ അറിയാം, ഒ ബി അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ? ചോദിച്ചൂടെ? ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഒയുടെ വാല്യൂ വേണം, ഒ ബിയുടെ വാല്യൂ വേണം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ? ചോദിച്ചൂടെ? അപ്പം അതൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താവാം? ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാവാം, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാവാം, തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ്, സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ GM എടുക്കുമ്പോൾ, മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് പോയിന്റെങ്കിലോ വര ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് വരെയെങ്കിലോ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ വരും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.
22. Yes, good afternoon, children. We are continuing physics session of April 6th, shift 1 examination. Thanks to our dear children, we have supplied us with 4 more questions. So our tally now comes to 25. As you have seen for last 2-3 days, the nature of level of difficulty, nature of questions, all are not only easy, but also familiar, not requiring much mathematical strain. So that trend still continues on this 3rd day. Okay, we'll come to that. This is a question from logic gates. Gate combination is given. We have to give the output. So better will be, that's my opinion, the better will be draw the truth table. That will be giving you mistakes-less question. Clear cut. Okay. Come on. Here this is A, this is B, and input for this OR gate, I say Y1, input for this Y2. So we need Y1. Y1 is what? This is a NOT gate. Y1 is A bar. Okay. What about Y2? Y2 will be A and B. What is Y1? Y1, sorry, not Y1, Y, final output. Y will be Y1 or Y2. So this, if you write our truth table, this is a mistakeless approach and doesn't make much time. So here explaining, I take more time, but otherwise it can be done within 1 minute, or we have 3 minutes time. So enough time, students. A, I write 0, B 0, Y1 is 1, Y2 is A and B. A and B. That is, Y1 is, sorry, Y2 is A and B. Y2 is A and B. A and B is 0. Then Y is Y1 or Y2. This is Y1 is 1, Y2 is 0, it is 1. Then 1, 0. Y1 will be 0. Y2 will be A or B, that is 0. This is 0. Okay. Now A 0, B1, Y1 will be A, Y2 will be A and B, that is 0. Y1 1, Y2 0, again 1. Then 1, 1. Y1 will be 0, Y2 will be 1, again 0, 1, 1. So once again check it, 0, 0. Y1 will be A bar is 1, Y2 is A and B 0, or gate 1, A is 1, B 0, Y1 will be 0, A and B will be 0, output will be 0. Then 0, 1, Y1 will be 1, Y2, A and B again 0, that will be 1. A1, B1, Y1 will be 0, Y2 will be 1, again Y1 or Y2 will be 1. This is the truth table. So I think this will be proper to go accordingly. Come on. So we go to the next question. Question number 23. A ball of mass m and density rho is made to free fall into viscous liquid
density rho 0, viscous force in the ball. Okay, students? When we talk about viscous force of a spherical object moving in a viscous liquid, the first thing will be coming to your mind is Stokes formula. Viscous force is equal to 6 pi r eta v. Okay? So we have no mentioning about what? Radius, no mentioning about viscosity, no mentioning about velocity. Isn't it? So, but it is mentioned that it has got a terminal velocity. No, not terminal velocity upwards, viscous force upwards. Not terminal velocity. It has got a viscous force upwards. That will be correct. Viscous force upwards. And it is coming down with a steady speed. We have to take it like that. That is the meaning of the terminal velocity mentioned. That is coming with a steady speed. So it is attained terminal velocity. If it is attained terminal velocity, net force is 0. Net force is 0. What is the net force? mg downwards, upthrust upwards, upthrust I say m dash into g minus viscous force is equal to 0. It is coming down, so upthrust upwards, viscous force we have taken upwards. Therefore, mg minus m dash g minus f is equal to 0. I can combine mg minus m dash g, I can combine, that is equal to viscous force. Here, not using Stokes formula, we are going to calculate the viscous force through the concept of viscous force is equal to net force. Net force here, weight downwards and upthrust upwards. So this is a combined effect of weight and upthrust. Okay. Now we can do one thing. Let us take out mg out. So 1 minus m dash by m. mg into, this is the viscous force. M dash is the thrust, that is the volume of the body, into density of the liquid, that is rho 0 given, okay, that is m dash, divided by m, volume of the body, into density of the ball. Density of ball is given to be rho. We get cancelled, we get viscous force. Therefore, viscous force comes to be mg into 1 minus rho 0. Okay, our option is B is the option. Okay, so tell me, if velocity is given, coefficient of viscosity is given, then we can directly get the viscous forces using Stokes formula 6 pi r eta v. But one more aspect here, it has attained terminal speed, net force is 0. We can combine weight and upthrust together one side, and that will be equal to the upthrust acting upwards. So we are getting the viscous force to the second window. But in the second window, at terminal speed, viscous force is equal to net force, weight minus upthrust. So we got the answer. We go to the next question. Okay, for a spring block system, error in time period is calculated as 2% and mass is 1%. Find the percentage error in the spring. So you have been doing for many times. You're so thorough with it. Anyway, let us try for it. Time period of a spring mass system is 2 pi into root of m by k. T square is 4 pi square m by k. Therefore, k is 4 pi square m by t square. Now we can apply the rule of what? Multiplication or division for error calculation. Percentage in k is equal to percentage in m plus 2 times it is t square power into percentage in t. So very
direct, nothing alarming. So easily we can save a lot of time. We can utilize this time for other papers, isn't it? So even then we don't be in a hurry for saving time. Do it in systematic. So percentage error in mass is given to be how many? 2%, sorry, 1% plus percentage error in time is 2%. 2 into 2, this comes to be 5%. So very clear option C. Come on. We go to the next question. Yes. Come on. This is statement question, statement 1, statement 2. Statement 1, in LCR series circuit, inductor has maximum current at resonant frequency. In LCR circuit, at resonance, we call it as resonance, impedance is minimum, current is maximum. Hence, current, because all elements are in series, current through inductor maximum, current through capacitor maximum, current through resistor maximum. So, no doubt about it. Through all the elements in LCR series circuit will be maximum at resonance. Okay. So, our first statement is clearly correct without any confusion. So, statement 1 is correct. Second, current in purely resistive circuit can never be less than current in series LCR circuit. You know, I told you current in series LCR circuit is current maximum. That is applied EMF divided by impedance is R. At resonance, impedance is R. And this is maximum. And in purely resistive circuit, what is the current? Current is, there is no question of maximum or minimum. The current is EMF by R. Here also EMF by R. But this is the maximum current. When I talk about LCR series circuit, then the current becomes maximum, and maximum current is EMF by R, because here impedance is becoming, impedance is minimum is equal to R. You know that at resonance, inductive reactance is equal to capacitive reactance, net reactance is 0, hence impedance is R only, impedance is minimum, hence current is maximum. And that is at one instant, one occasion only. That is at resonance. That is at resonance. So, resonance is corresponding to maximum current, and that is EMF by R. But in purely resistive circuit, what it says, always what is current? EMF by R. And this is only at maximum situation. So when you read these two statements, these conditions together, current in purely resistive circuit can never be less than current in series LCR circuit. Series LCR circuit current is EMF by R is a maximum. And any other case, the current is what? Less than that. Current is maximum EMF by R at resonance only, and all other cases it is less than that. But in purely resistive circuit, always current is EMF by R. So we can outrightly say that current in purely resistive circuit can never be less than current in LCR circuit at resonance. So statement 1 is correct, statement 2 is correct, but one thing is there. Statement 2 is not directly supporting the statement 1. Direct 1 is not, statement 2 is not directly supporting the statement 1. Okay. Statement 1 is correct in its own way. Statement 2 is correct in its own way, but we cannot say direct, very direct relationship between them. Okay. So this is all our 20, this is question number 25. So today we have come with 25 questions. Okay then students, bye. So those students who are writing in the coming sessions on 24th
and I mean not 24th, Monday and Tuesday. All the best for them. And you might be viewing all these videos. You've got a trend of the nature of questions being asked. You can make preparations accordingly. All the best. God bless you.
So let's have the discussion on chemistry part. Today's JEE exam. So that is what the first question. We have 2-butene with the sodium, lithium, aluminum hydride, or sodium with ammonia. You know, it is a Birch reduction, chemical reduction. It is Birch reduction. And the result will be trans product, isn't it? Butene. When interacting with the sodium and lithium aluminum hydride or sodium in ammonia, compound A will be trans product. It will be trans butene, isn't it? Trans butene. And then treated with the cold dilute KMnO4, that is Bayer's reagent, isn't it? That is Bayer's reagent. There will be hydroxylation reaction. There will be hydroxylation reaction, syn addition happening, and the result will be diol. It will be diol. 2OH group will be added across the double bond. That is a diol. Not sure exactly what. Maybe the question is asking what is the product, giving choices, or something else regarding the product. So the reaction anyhow, it is butene. So butene treated with sodium in ammonia or sodium with lithium aluminum hydride. A chemical reduction happening. It is Birch reduction. All of you know. Birch reduction, and the result will be, I have drawn cis, it is trans. It will be trans butene. When you get a cis, when this is treated with the Lindlar's catalyst, volatilized carbon, it will be cis product obtained. So cis is obtained when you take Lindlar's catalyst, and this is trans chemical reduction. The product will be trans. And that interacting with the colder Bayer's reagent, there will be diol obtained. Diol obtained, it will be like this. And you know, trans compound undergoing syn addition, you get a racemic mixture. There will be optically active, equimolar quantity will be formed. Net optical activity can be close to 0, right? We get a racemic mixture. Trans compound undergoing syn addition, right? While cis compound undergoing, suppose it was the cis compound undergoing syn addition, you might have got a meso product. That all we have learned in the classes, right? So let me repeat, butene chemical reduction, you get a trans butene. Trans butene treated with the Bayer's reagent, you get a vicinal diol as the product. If it is regarding the stereochemistry of the product obtained, it will be racemic. Right. Next question. Cyclohexene added with the bromine and then sodium ethoxide. Cyclohexene added with the bromine, it will be electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction, you get a vicinal dibromide, and that treated with the sodium ethoxide. If it is so given, you will get ether. You will get ether. So you may get this one, isn't it? You get ether, Williamson synthesis. That will be compound A. While there is a B reaction, again bromine is added across there, and you get this one. One bromine coming here, vicinal dibromide is obtained. And now treated with the alcoholic KOH. Treated with the alcoholic KOH. If it is continuous refluxing, you will get alkyne. If this is sufficient amount and continuous refluxing, the product obtained will be continuous dehydrohalogenation. Product will be cyclohexene. So this bromine and one of the hydrogen out. This bromine and this hydrogen is out, and you will get a triple bond over there, and you will get cyclohexene. So that all depends on the way the exact reagents and conditions are given. Anyway, assuming
bromine added and sodium ethoxide reacting. Bromine added, you get vicinal dibromide in both the cases, first one. And now sodium ethoxide, it will go Williamson's type of synthesis, you get the ether. Here what happens is, first you get vicinal dibromide and again alcoholic KOH, depends on how much it is. Or it may be something like alcoholic KOH followed by sodium amide. Then it is distinctly as per NCERT, you get a cyclohexane. Now the question is sum of pi bond in A and B. Here we don't find any pi bond. If this is the reaction happening, there is no pi bond. While here we have 2 pi bonds. So it will be answer 2. If this is what asked in the question. If there is a change, definitely there will be a different answer. According to what the reported facts and figures, the answer will be option 2. Next, answer will be 2, not option 2. Next one, which is not present in RNA. Which is not present in RNA. RNA, we know, all present in RNA except thymine. Instead of thymine, there is uracil. So, instead of this, there will be uracil, which is not present in RNA. Or rather, it may be which is present in RNA. Which is present in RNA or which is not present in RNA, it will be thymine. This one, right? This one. So instead of thymine, there is uracil. It's a very simple and direct question, known to all, right? Adenine, cytosine, guanine, uracil, right? So in DNA, we have adenine pairs with the thymine, cytosine with the guanine, while in RNA, instead of thymine, it is uracil. We know that direct factual question. Next one. Correct metamer of the following. Correct metamer. What is metamerism? Metamerism means different hydrocarbon chain on either side of the functional group. Different hydrocarbon chain on either side of the functional group. Here the functional group is this one. This is the functional group. Different hydrocarbon chain on either side. So here you have benzene ring, here you have cyclohexane ring. Just to make it ulta, not like this. It will be like this only. You see, CO group connected to benzene, cyclohexane connected to benzene. So it is made just opposite. Across the functional group, the 2 rings, benzene ring and cyclohexane ring, just make it opposite to get metamerism. You know what is metamerism? There is a difference in hydrocarbon chain on either side of the functional group. Here with the NH you have cyclohexane, here with NH benzene, here with the CO you have benzene, and with the CO you have cyclohexane. That will be the correct answer, option C, right? Next question. Number of molecules showing hydrogen bonding. Number of molecules showing hydrogen bonding. Ammonia shows hydrogen bonding. HF shows hydrogen bonding. Benzene, no hydrogen bonding. While here you can have intramolecular hydrogen bonding. Methanol, you have hydrogen bonding. Water, definitely there is hydrogen bonding. And C2H6, not. So it will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 will be the answer. 5 will be the answer. 5 species will show hydrogen bonding, while this will not, this will not. The 2 will not. Next. And even I am not sure whether it is how many hydrogen bonding asked or how many will not. So anyway, 5 out, there are 7 compounds given. There are 7 given, 7, right? 5 and 2. 2 will not show hydrogen bonding. The rest all will show hydrogen bonding. And this one shows intramolecular hydrogen bonding. Okay. Next. Which of the following is not the intermediate in Riemann-Tiemann reaction? Which is not the intermediate in Riemann-Tiemann reaction? Answer is this one. This is the reagent in Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction, phenol treated with the chloroform alkali.
phenol treated with the chloroform alkali, and this is the reagent, not the intermediate. While you know dichlorocarbene is formed during the reaction, chloroform interacting with the base, chloroform interacting with the base CCl3H interacting with the OH minus, you are getting Cl3 minus, which when removed you are getting dichlorocarbene. So dichlorocarbene is obtained interacting chloroform and base, and that dichlorocarbene attacking on the benzene ring of the phenol, you get this intermediate, and that upon hydrolysis you get this. So all others are okay as intermediate during the reaction, while chloroform is a reagent used in the reaction. So that should be the answer. Next question. Among the given molecules, identify the one which undergo aliphatic or bigger alkyl group present, the reactivity decreases due to steric reasons, right? And then it can be going to benzaldehyde, ArCHO. Then it can go to ketones, RCOR or R dash. Then it can go to like this. Hope you understand what I mean. RCOR dash. So formaldehyde, very high reactivity, and then normal aliphatic aldehyde. And then you see the difference between this and this. This is a bigger alkyl group. So due to steric reasons, the reactivity will decrease. Then there is benzaldehyde. Then there is ketone with a small group, and then ketones with a bigger group. So you know there are mainly two factors influencing the reactivity. Number one, inductive effect, I effect, and the number two, I effect or electronic effect. Electronic effect and steric reasons, right? So the answer will be no doubt option A, formaldehyde. Next one, which will absorb more frequency. Which will absorb more frequency. Absorbing more frequency means absorbing more energy. Energy is more absorbed when the splitting is larger, right? When the splitting is larger when it is chromium with water, chromium with chlorine, cyano, or water and chlorine. Answer is cyano. Cyanide is a strong ligand, so the splitting will be larger, energy absorbed will be larger, frequency will be high. Okay. Suppose it is lambda, it should be opposite way. Okay. Next one. Find the ratio of shortest wavelength of Lyman and Balmer for hydrogen atom. Shortest wavelength means maximum energy. For Lyman, it will be infinity to 1. For Balmer, it will be infinity to 2. So, let it be, find the ratio of shortest wavelength for Lyman. Let it be lambda 1 and let this be lambda 2. So, it will be 1 by lambda 1, that is nu 1 is equal to RH into 1 by 1 square minus. So, it is RH. It is RH. Right? Now, 1 by lambda 2 is equal to RH into 1 by 2 square. It is 1 by 2 square. So, it is RH into 1 by 4. Now, we want the ratio lambda 1 by lambda 2. So, 1 by lambda 1 by 1 by lambda 2. That is lambda 2 by lambda 1 is 4. So, it will be 1 by 4. Option A, 1 by 4. Lambda 2 by lambda 1, this by this means lambda 2 by lambda 1 will be this by 1 by 4, 4. So it is 1 by 4. Lambda 1 by lambda 2, you can easily calculate, it is 1 by 4. Okay. Next. Ratio between time for T99.9 and T90 for the first order reaction. So it is T99.9, it is 2.303 by K log 100 by 99.9. So this will come out, sorry, 99.9 is over, 99.9 reacted, so it is 0.1. So 100 by 0.1 will be 1000, log 1000 will be 3, isn't it? Now here
T 90%, isn't it? T 90%. T 90% will be 2.303 by K log 100 by 90 gone 10. 100 by 10 means you will get log 10. So this will be 1. So when you take the ratio, this much is gone. Here you get 1000 by 0.1. Sorry, 100 by 0.1, that is 1000. Log 1000 will be 3. And here log 100 by 10, you get log 10, that is 1. So the answer is 3. Answer is 3. So T 99.9 is to T 90. You will get 3. Next. Sulfonic functional group. Sulfonic functional group. SO3H, benzene, sulfonic acid, SO3H, direct question. Next, there is a matching one, SF4, this is SF4, SF4, seesaw shape, AB4E type, seesaw shape. So P matches with B. P matches with the B. Ammonium tetrahedral, BrO3 minus. This is BrO3 minus, BrO3 minus. This is BrO3 minus, pyramidal shape. Pyramidal shape. BrO3 minus. There is no pyramidal shape. Maybe it is missing. Okay, let us find out. BrF3. BrF3 is bend T shape. BrF3, it is bend T shape. This is BrF3. It is bend T shape. So this can go with this. So SF4 seesaw shape, ammonium tetrahedral, and BrO3 minus. It is only possible matching with the square planar, but it is not square planar. It is not square planar. Maybe that is wrongly reported by somebody. It may be wrongly reported by somebody, I believe. Because BrO3 minus, it is 7 valence electron plus 1 electron 8. So it is by 2, 4 pair of electron. 4 pair of electron will be sp3 hybridized. sp3 hybridized, it can have BO3 minus. No, it is pyramidal in shape. Pyramidal in shape with one lone pair. It is not square planar. So this, I think, it is wrongly reported. It should be BrO3 minus should be pyramidal in shape. Pyramidal in shape. Okay, next. Now it is hybridization versus geometry. sp3d2, no doubt octahedral. sp3 is tetrahedral. dsp2 is square planar. sp3d will be trigonal bipyramidal. Direct question, nothing more to comment. Nothing more to comment. sp3d2 octahedral, sp3 tetrahedral, dsp2 square planar, sp3d trigonal bipyramidal. Right? Next one. That is based on the group reagent for the precipitation. Group reagent for the precipitation. So we have lead 2 plus. Lead 2 plus will be H2S gas in presence of dilute HCl. So one matches with B. One matches with B. Then aluminium 3 plus. Aluminium 3 plus, many times discussed in the classes, right? Practical chemistry and the group wise analysis. Aluminium 3 plus, it should be with A. So 2 with A. And then strontium, that is a group of 5. Ammonium carbonate with ammonium hydroxide, 3 with D. And manganese, H2S in ammonium hydroxide, option C, 4 with C, that will be the matching. So radical analysis and their reagents done in the laboratory and discussed many times from the
manual, right? Next. Statement based question 246 trinitro-toluene known as picric acid. Wrong. It is 246 trinitrophenol is called picric acid. It's a wrong statement, well known point. Phenol can be converted into picric acid by addition of concentrated nitric acid in phenol 2,4-disulfonic acid. Exactly, that's a true statement. Phenol first treated with a concentrated sulfuric acid, you will be getting phenol dibenzene sulfonic acid. OH group, you get SO3H over here and SO3H over here. And further, when treated with nitric acid, you get picric acid, 2,4,6 trinitrophenol. OH group here and 3NO2 group comes like this. It is straight away from NCERT. Straight away from NCERT regarding how preparation of picric acid done nowadays. It is so commented in the textbook in one last paragraph. Right. So this is wrong. Statement is wrong. Statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. Next one. Change in oxidation state of manganese. Change in oxidation state of manganese. In acid medium, permanganate plus 7 will be changing to Mn2 plus. In acid medium, permanganate plus 7 will be changing to Mn2 plus. So the change will be 7 to 2, 5. While carbon plus 3 will be changing to carbon dioxide plus 4. We are talking about manganese. It is 5. N factor for permanganate in acid medium, 5. Well known fact. Next. Find the sum of magnetic moment of basic amphoteric oxides. Magnetic moment in basic amphoteric oxides. This is basic and this is amphoteric, while this is acidic. Here we have Cr2 plus. Cr2 plus will be D4 system, isn't it? Cr2 plus, chromium is D5S1. Cr2 plus means 4. So the magnetic moment you get 4.9. So if it is, we are taking nearest integer, it will be 5 over here. And what about this? This is Cr3 plus. Cr3 plus means D3 system, isn't it? Cr3 plus, it is D3 system. D5S1, 3 electron gone. 3 electron gone. It will be D3 system. So that will go with 3.8 or 3.9 rounded off to 4. So the final answer will be 9, isn't it? We want to know the sum of magnetic moment. Sum of magnetic moment. This is so the knowledge of their character is also very important. This is basic and the other one is amphoteric in nature. Next one. So there are elements given which we need to find out. Lanthanide series. Lanthanide series. Europium EU is lanthanide series. Cm, samarium is lanthanide series, isn't it? Samarium, Cm, curium. And Cr, chromium we know D block. Ytterbium, there is ytterbium. Then lutetium, there is lutetium. Then cadmium, we know it is not. Terbium, TB, terbium it is. ER, erbium, that is also. So this one Cm, right? It's not. It is not. So this one chromium CD. So now 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Correct? 5 will be the answer. So we are presuming the given species are according to the correct listing. Yeah. Yes. Next one. Which of the following will have positive electron gain enthalpy? Positive electron gain enthalpy. This is having negative electron gain enthalpy, even though it is a low value. This first step is negative.
Second step is positive, very high positive. Overall, it is positive. So this is one answer. Beryllium is positive. Beryllium is positive. Some plus 250 range. It is positive. This is negative. This is negative. So this is out. This is answer. This is answer. This is out. Fluorine minus 338 something. And nitrogen, well-known example for positive electron gain enthalpy. Who are giving positive electron gain enthalpy? Noble gases giving for positive electron gain enthalpy. Nitrogen, positive electron gain enthalpy. Beryllium, positive electron gain enthalpy. And here we have one more inclusion, that is oxygen. Oxygen when attacking one electron, oxygen when added with one electron, it is negative, minus 141, all of you know. Adding the next electron due to interelectronic repulsion, almost all elements, the second electron gain enthalpy of neutral atom will be positive definitely. So this is in fact a second electron gain enthalpy, therefore it is positive. So it is BCE, option A is the correct answer. Fine. Next one. 9.3 gram aniline treated with NaNO2 and HCl at 0 degrees Celsius to get a product A, which react with the phenol to form product B. Assuming 100% yield in each step, what is the weight of product B formed? So we are starting from aniline. And that aniline is diazotized, HNO2. You are getting diazonium salt. You will be getting N2 plus Cl minus, and that is treated with a phenol. You will get para-azobenzene, para-hydroxyazobenzene. And the point is, this is 1 mole. You will get 1 mole here. 1 mole of that will give you 1 mole here. 1 mole means 93 gram per mole. Will give you 198 gram per mole. Molar mass of aniline 93. Molar mass of para-hydroxyazobenzene 198. Here we take 9.3 gram aluminium. 9.3 gram if you take, here you will get 19.8. You will get 19.8. Answer should be 20. See, 1 mole of this will give you 1 mole of this. 1 mole of this means 93 gram will give you 1 mole of this, 198 gram. Therefore, 9.3 gram, 19.8, close to 20. Next. Consider the given reaction H2 plus I2 2HI. Equal number of molecules of H2, I2, HI are present. Then Kp is Kp equal to partial pressure of Hi square by partial pressure of H2, partial pressure of I2. These are all equal numbers. That means number of molecules equal means number of moles is equal means pressure is equal. So this value, and this value, all are equal. That means you get 1, Kp equal to 1. And that to be represented, T, we want to know what is T, 10 power minus 1. So it will be 10 into 10 power minus 1 is 1. Answer is option A. 10 is the answer. Very simple question. Next. Gallium has low melting point, so it is used in thermometers. Gallium has low melting point, so it is used in thermometers. Gallium is low melting and it is available in the liquid form. And that is used in high temperature thermometers. It is a true statement. In fact, so it is used. Okay, fine, no problem. It is having low melting point and is available in the liquid form and is used in thermometers. And remember, it is used in high temperature thermometers. Statement 1, we will accept statement 2. A substance having 253 Kelvin can be measured by gallium thermometer. No, this is wrong. It is used in high temperature thermometers. Gallium boiling point is, melting point is 30 range. Boiling point is 2500 range. It is used for finding high temperature measurements.
gallium thermometers are used. High temperature measurements, not for the low temperature conditions. So statement 1 is correct, 2 is wrong. It is meant for the high temperature thermometers. Gallium, an alloy of cesium, potassium, cesium alloy, etc. Used for that purpose. The answer is statement 1 correct, 2 wrong. 1 correct, 2 incorrect. Option C will be the correct answer. Next one. Which of the following statement is incorrect? Incorrect. Glycerol purified by vacuum distillation. Glycerol having very high boiling point. The one which is having very high boiling point, which you are unable to find, or we are finding difficulty to boil it, or those compounds like H2O2, boiling point is not very high, but you can't boil it. So if you try to boil it, it will decompose. So compounds which will decompose before the boiling point, separated by vacuum distillation. Glycerol is purified by vacuum distillation, it is correct one. Aniline purified by steam distillation, well known fact. Chloroform aniline separated by normal distillation. Ethanol water azeotrope separated, can be separated by, I don't know. It's missing there. Ethanol water azeotropic mixture can be separated by, see the correct statement is azeotropic distillation. Azeotropic distillation. That is the method adopted for this separation. Azeotropic distillation, a special type of distillation. By introducing a third component, we separate azeotropes. Let us verify. This is true, this is true, this is true. So definitely the incorrect statement should be the last one. So I don't know what is missing here. Ethanol and water are azeotropic mixture and can be separated by, suppose it is any other method, can be separated by normal distillation, can be separated by fractional distillation, can be separated by any distillation other than this, it will be an incorrect statement. So I'm not sure how that last statement is coming, and definitely that is a possible answer, because the other three statements as it is reported is correct answer. Okay. So maybe there is a missing from that side. So this can be taken as answer. That is an incorrect statement, provided it is so finishing the comment, ethanol water azeotrope mixture can be separated by any method other than this, then it will be a wrong statement and can be the answer. Okay, next one. According to the reaction HX-ACl, H plus, X minus, Ka, it's a very low value. Find out the osmotic pressure of 0.03 molar HX solution at 300 Kelvin in ATM. So since Ka value is very low, Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha. So we can consider alpha is very low. Degree of dissociation is very low. So you can take I factor as almost 1. I factor you can take almost 1 assuming very low dissociation. Since it is integer and we will go for the nearest one, we can find pi is equal to CRT. What is C? 0.03. 0.03 into 0.08 into temperature 300 Kelvin. 300 Kelvin. So how much you get? So it will be 8 into 3, 25. 0.03. 0.03. 25. 3 times will be 75. 0.75. Close to 1. 0.75 or 0.8. 0.8 range if you get. So we can close with the 1. Nearest integer. If the question is nearest integer, we can close with 1. Or if the choices are available, you can select it. Close figure. It will be 0.7, 0.8 range. That is the answer. Next one. Oh, that was the last question. We had almost 25 questions
from the chemistry segment. Okay. That's it. Bye. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതിനു മുമ്പും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. നേരത്തെ അത് JEE അഡ്വാൻസിന് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണത്. ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന, ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കുറച്ച് ആലോചിക്കണം, എന്നാലും അത്ര ടഫല്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യണം, ആ സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 4th ഡിഗ്രിയാണ്, അതാ പ്രശ്നം. x1, x2, x3, x4 be the solution of the equation 4x raised to 4 plus 8x cube minus 17x square minus 12x plus 9 equal to 0. അപ്പോൾ x1, x2, x3, x4 ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? 4x cube 4x raised to 4 plus 8x cube minus 17x square minus 12x plus 9 is equal to 4 നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. 4 into x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into x minus x4. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. റൂട്ട്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം a into x minus r1 into x, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 4th ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 4 ടേം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളാം. x1, x2, x3, x4 റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പുട്ട് x is equal to minus x. എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക. പുട്ട് x is equal to minus x. അപ്പോൾ ഇത് 4x raised to 4 തന്നെ വരും. ഇത് മൈനസ് 8x ക്യൂബ് ആവും. ഇത് മൈനസ് 17x സ്ക്വയർ ആവും. ഇത് പ്ലസ് 12x ആവും. പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു, നോക്കൂ, ഇത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് x1. അപ്പോൾ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ x പ്ലസ് x1 വരും. ഇവിടെയും മൈനസ് വരും, അതേപോലെ പുറത്തെടുക്കാം. 4 മൈനസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ അകത്ത് വരുന്നത് 4 into x plus x1 into x plus x2 into x plus x3 into x plus x4 എന്നാവും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? പുട്ട് x is equal to minus x രണ്ട് സൈഡും. അപ്പോൾ x raised to 4ഉം x സ്ക്വയറും ചേഞ്ച് വരില്ല, കാരണം അത് ഈവൻ പവർ ആണ്. x ക്യൂബും x raised to 1ഉമാണ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുക. മൈനസ് 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 പ്ലസ് ആയി. ഇവിടെ എല്ലാം മൈനസ് ആവും. മൈനസ് മൈനസ് മൈനസ്. 4 മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അകത്തെല്ലാം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 4x raised to 4 plus 8x cube minus 17x square minus 12x plus 9. അതേപോലെ ഇതും 4x raised to 4 minus 8x cube minus 17x square plus 12x plus 9 equal to, നോക്കൂ, ഇവിടെ 4 into 4 16 വരും. ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം a plus b into a minus b ഫോം ആണ്. x minus x1 into x plus x1, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x സ്ക്വയർ മൈനസ് x1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തത് x സ്ക്വയർ മൈനസ് x2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. x സ്ക്വയർ മൈനസ്
x3 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് x4 സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് കട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പുട്ട് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2i കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റണം, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. കാരണം അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. പുട്ട് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2i. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ആയിരിക്കും. എക്സ് റൈസ് ടു 4 എത്രയായിരിക്കും? 16 ആയിരിക്കും. എക്സ് സ്ക്വയർ 2iയുടെ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ i സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 എന്ന് വരും. എക്സ് റൈസ് ടു 4 16 വരും. എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിലോ 2i ക്യൂബ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 8i എന്നും വരും. 2i ക്യൂബ് x2 മൈനസ് 8i എന്ന് വരും. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4x റേസ് ടു 4 4 ഇൻറ്റു 2i റേസ് ടു 4, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 4 ഇൻറ്റു 16 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എക്സിന് 2i എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 141 പ്ലസ് 88i എന്ന് വരും. ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ 141 മൈനസ് 88i എന്ന് വരും. ഇതേപോലെ വരും. ഈക്വൽ ടു ഈ 16 വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. ബൈ 16, ഏത് 16? ഈ 16 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് -4 ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ -4. അപ്പോൾ -4 മൈനസ് x1 സ്ക്വയർ, -4 മൈനസ് x2 സ്ക്വയർ, -4 മൈനസ് x3 സ്ക്വയർ, -4 മൈനസ് x4 സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 4 നെഗറ്റീവ് വരും, അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പ്ലസ് x1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് x റൈസ് ടു 4 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. 4 പ്ലസ് x1 സ്ക്വയർ, 4 പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് x4 സ്ക്വയർ ആണ് 125/16. അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവമാണത്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോ 141 പ്ലസ് 88i ഇൻറ്റു 141 മൈനസ് 88i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് 125m/16 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 16 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 144 പ്ലസ് 88i ഇൻറ്റു 141 മൈനസ് 141. അപ്പോൾ 141 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 88 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125. 141 സ്ക്വയർ ഈസ് 19881 പ്ലസ് 88 സ്ക്വയർ 7744 divided by 125 divided by 1, that is 2725 divided by 125, 27625 divided by 125. This is equal to 221 ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേപോലത്തെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു 4th ഡിഗ്രി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും എളുപ്പം. ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആകെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഈ 141 സ്കോറും 88 സ്കോറും കാണുമ്പോൾ അല്പം സമയം നമ്മളുടെ പോകും, അത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയാലും അതിൻ്റെ ഒരു സമയം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എന്തായാലും വരും നമുക്ക്. ഓക്കെ.
താങ്ക് യു. ഓക്കെ, മാത്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, ചെയ്യാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സ്ലോട്ട് കിട്ടിയവർക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈനോമിയലിൽ നിന്ന് കിട്ടി, സാരമില്ല. ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 + x + y whole raised to n, x + y the whole raised to n, nc0 x raised to n plus nc1 x y raised to x raised to n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y square plus nc3 x raised to n minus 3 y cube plus etc. നമുക്ക് സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് 4 ടേം മതി. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nc1 x raised to n minus 1 y is equal to 135, equation 1. Third, nc2 x raised to n minus 2 y square is equal to 30, equation 2. nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3 is equal to 10/3, equation 3. Then the value of 9 into n cube plus x square plus y. ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. ഇതാണ് ഐഡിയ. നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റിസൾട്ട് ഇല്ലേ, NCR/NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1/r. ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പം കിട്ടുമായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ nc2 x raised to n by x square into y square by nc1 x raised to n minus 1. അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണേ, സിമ്പിൾ അല്ലേ. x raised to n minus 2 y square by nc1 x raised to n minus 1 y is equal to 30/135. ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ that implies n minus 2 plus 1, that is n minus 1. x raised to n minus 2 x raised to n minus 1 കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇത് n minus 1 by r, n minus 1 by 2 വരും. y സ്ക്വയർ y കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ y വരും. പിന്നെ x raised to n x raised to n കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബൈ x വരും കേട്ടോ, അല്ലേ.
എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു, എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ. കട്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും, 1/x. 130/135 കട്ട് ചെയ്തേ, 15 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമോ? 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 വരുമ്പോൾ 60, 8, 9 അല്ലേ? 15 into 9. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 3/2 ചെയ്താലോ? ഇക്വേഷൻ 3/2 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ nc3x raised to n minus 3y raised to 3 by nc2x raised to n minus 2y square is equal to 10/3/30. ഇതിവിടെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. We get ഇത് n മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1 വരും. n മൈനസ് r പ്ലസ് 1, r 3 അല്ലേ? 3 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് n മൈനസ് 2/3 വരും. ബാക്കിയുള്ള ടൈമോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ y വരും അല്ലേ? എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 2, എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് -1 by x raised to n minus 2 is equal to x raised to n minus 1 minus n minus 2. ശ്രദ്ധിക്കണം, n കട്ടായി പോയി, അപ്പോൾ എക്സ് വരും. അപ്പോൾ എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും അല്ലേ? എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും. തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ? തേർഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് തെറ്റി. തേർഡ് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ 3 അല്ലേ വരുള്ളൂ? 3 അല്ലേ വരുള്ളൂ? അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് താഴെ വരുള്ളൂ. എക്സ് ക്യൂബ് ഓൺ x1 ഡിനോമിനേറ്റർ സീക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്താൽ 10/3 1/9 വരും. ശരിയല്ലേ? 30 മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടായി പോവും. ഇതോടെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 1/3 ആക്കാം. ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ. 4, 5 ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ 5th ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ y/x എന്തെഴുതാം? y/x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 വരും. 1/3 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 വരും. അത് ഇക്വേഷൻ 4 കൊടുത്താലോ n കിട്ടില്ലേ? ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 4 n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു y/x പകരം 1/3 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 സീക്കൽ ടു ഈ 2 അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, 4/9. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 3 വരും. n മൈനസ് 1 സീക്കൽ ടു 4n മൈനസ് തെറ്റി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3n മൈനസ് 3 സീക്കൽ ടു 4n മൈനസ് 8 വരും. 4n മൈനസ് 8. 8 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരട്ടെ. -3 പ്ലസ് 8 സീക്കൽ ടു 4n മൈനസ് 3n, n സീക്കൽ ടു 5 കിട്ടി. അതോക്കെ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. n ഈക്വൽ ടു 5 എടുത്ത് നമുക്ക് 4ലും 5ലും കൊടുക്കാം. n ഈക്വൽ ടു 5 എടുത്തിട്ട് 4ലും 5ലും കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ 4 ആൻഡ് 5. 4ൽ n 5 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 4y/2x ഈക്വൽ ടു 2/9.
അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. y/x = 9 കിട്ടും. 5 കൊടുത്താലോ, ഇതല്ലേ 5, എന്നിന് 5 കൊടുക്കൂ. 5 - 2 3y/x = 1/3. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് x = 9y കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് y = 9x കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ 0യിലേക്ക് പോകും. ഇൻഫർമേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? y/x x² + y, x² + y 9c3 1/3 തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്ക്. y/x 9, y = 9x, x = 9y. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും 0 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? y = 9x കൊടുത്താൽ x = 81x, x = 0. നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക്. n-ന് 5 കൊടുത്തു. 4th ഇക്വേഷനിൽ n-ന് 5 കൊടുത്താൽ ശരിയാണ്, 2 y/x-ന്റെ ടൈമിലല്ലേ വരുന്നതല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. n-ന് 5 കൊടുത്താൽ 5 × x⁴y = 135 കിട്ടി. ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. അടുത്തത് 5c2. 5c2 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 × 4/1 × 2 10x³ y² = 30 വരും. 10x³ y² = 30 വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും XY കണ്ടുപിടിക്കൽ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ. എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A company produced automobiles. It has 2 factories. Factory A produced 60% of the automobile. P of A എന്ന് പറയുന്നത് 60% ആണ്, 60/100. ആൻഡ് P of B പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 80% ആണ്, 80/100. ദെൻ അത്രയും പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല സോറി, a company produced automobiles if it has 2 factories. Factory A produced 60% automobile and rest. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാട്ടോ B പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ B 60 ഇല്ല, B 40 ഉള്ളൂ, 40 ഉള്ളൂ B. Then 80% of automobile produced by A up to സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് 80%. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ E1 എന്ന് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി P of A പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? A പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 60/100 ആണ്. അതിൻ്റെ 80% സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ B പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് up to probability by B is up to standard is 90%. 90% ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുന്നത്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. Found to be, if an automobile is selected at random, found to be standard, the probability that it from B. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B ആണ് ആവശ്യം, given that it is standard. Okay, given that it is standard. Then ബേസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു.
ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആൻസറിലേക്ക് എത്തും. ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 7 മണിക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട്, സെക്കൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.